Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचरे स्तोत्र सतृषि स्वादभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम श्री हरिदास ठाकुर की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की द्वादश गुणात्मक ब्रजमंडल श्री वृंदावन धाम की श्री श्री नद्यानवद्वीप धाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की जय गंगा मई जमुना मई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन प्रवर्तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की परम दयाल श्रीमन नित्यानंद प्रभु की श्री श्री राधा माधव भगवान की प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री शनेश्वर महादेव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की वृंद देवी तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवेद गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण इष्ट बैलेंस में आपण पाखर जो भी मोबाइल अच्छी स्मार्ट मोबाइल समस्त पाखर अच्छी दयापूर्वक ताके मौन व्रत रखते जहाँपूर्वक आम सुंदर भाव में कथा श्रवण कर द्वितीय विषय होती जो मैंने भी बस कथा हूँ ना कथा ध्यान देवा प्रभु जी जड़ाई से आ जो भी वयस्क व्यक्ति अच्छा से प्रथम स्थान देवा धन्यवाद।
हरे कृष्ण। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे। वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारतेस्तथा आदौ चन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणे। परमानन्दमाधव त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतो भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मोर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराजଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ କମଳ ତଳେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି କୃପା ଭିକ୍ଷା ହୋଇ ସମର୍ପିତ ହୋଇ संस्थार संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज तथा समस्त साधु गुरु वैष्णवाचार्यଙ୍କର चरण कमल तले अनंत कोटि दंडवत प्रणति निवेदन करी कृपा भिक्षा करी समर्पित होई प्रभु श्री श्री गौरनीताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री श्री राधा गोविंद
श्री श्रीमद राधा माधव अष्ट सखी वृंद तथा श्री श्री ईशानेश्वर महादेव महती ग्रुपवासी उपस्थित समस्त श्रोता वैष्णव वैष्णव चरण कमल प्रणति निवेदन करी श्रीमद भागवतम कथा कीर्तन निजक समर्पित करुछि तथा समस्त श्रोता भक्त मानक आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ आम शाखा तरफ समस्त धन्यवाद ज्ञापन करुछि जेहेतु आपने श्रद्धार सहित श्रीमद भागवतम श्रवण करने उपवेशन कर सुजोग देते भगवान कथा कीर्तन करने तेरे श्रीमद भागवतम कथा श्रवण करवा ये हूँ बहुत बड़ जीवन बहुत बड़ साधन आ बहुत बड़ सफलता भी आम श्रवण करवा भागवतम श्रवण कले लाभ हुए कौन लाभ हुए तेज निश्चित भाव मन में प्रश्न आसवा स्वाभाविक जी प्रथम थर पर भागवत कथा श्रवण करेंगे कारण मन में प्रश्न आसी था समस्त भागवतम कथा मान तो प्रथम स्कंद आरंभ हम द्वादश स्कंद पर्यंत 7 दिन भर तो संपूर्ण भागवतम शुणा कथा गोटे प्रसंग केमी शुणा अजामिल चरित्र लिखाई अजामिल चरित्र गोटे प्रसंग प्राय भारत वर्ष आप जुआडे भी देखिए वृंदावन भी हो भारत जुआडे भी देखिए भागवत कथा माने संपूर्ण भागवतम को बुझाती प्रथम स्कंद आरंभ हुए द्वादश स्कंद पर्यंत संपूर्ण भागवतम कथा माने सेटा विचार करा जाए गोटे प्रसंग शुणा केते दूर प्रासंगिक किंतु आगे बुझा उचित प्रथम आप चिंता कर श्रीमद भागवतम कौन से साधारण ग्रंथ नुह से होती महापुराण श्रेष्ठ पुराण परमहंस संहिता तेणु श्रीमद भागवतम छोटिया ग्रंथ भी नुह श्रीमद भागवतम द्वादश स्कंद समस्ते जानते द्वादश स्कंद कि केते श्लोक 18,000 श्लोक भगवत गीता 18 अध्याय 700 श्लोक किंतु भागवतम होचंदी 18,000 श्लोक तो प्रश्न आसे निश्चित आम समस्त विषय को बुझा उचित अच्छा 18,000 श्लोक को 7 दिन भितर जदि आलोचना करा जीवो एटा संभव कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सामने जो भगवान कथा कीर्तन करते से विषय आम शुणा से केमी कीर्तन करते कहीं कीर्तन करते तेज जो भागवतम कथा 7 दिन से जो कीर्तन करते केते समय से कीर्तन करते समस्ते बुझीपारे समस्ते जानी कम से कम सुखदेव गोस्वामी तो भगवान कथा कीर्तन करते सेठी एमती 2 घंटा समय नथिला आमे तो 2 घंटा सुनिबा ना दिन को तो सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करते 24 घंटा परीक्षित महाराज श्रवण करते 24 घंटा से सभा जिते जन बसते समस्ते 24 घंटा बसते माने अनवरत 7 दिन से जो बसी 7 दिन 7 राति से माने कौन सी अलग कार्य करमती भोजन जलपान स्नान शौच निद्रा विश्राम ये सब किसी नथिला अन्न भरत शुणी तो प्रथम प्रश्न आमे सेमती बस परिया कि कहीं बस परिया 7 दिन 7 राति कह एटे बस आम बस पारानी हूँ तो आप बस पारते कि मुझे बस कहीपर 7 दिन 7 दिन 7 राति कौन अनवरत बस कहीहब ना कहीहबनी आम से नुह अच्छा से 7 दिन 7 राति जो शुणी अनवरत 18,000 श्लोक को शुणी आलोचना होता तो आमे जो 2 घंटा लेखे शुणा कि मैक्सिमम 3 घंटा 4 घंटा जदि हो पारे तो 2 घंटा लेखे हेले वर्ष 7 दिन के समय है 14 घंटा 14 घंटा 18,000 श्लोक शुणी हम कि जदि 18 घंटा हुए दिन को जदि आउटे समय जदि बढ़ी दि जाए 7 दिन जदि 18 घंटा शुणा 18 घंटे 18,000 श्लोक शुणी हम कि गोटे घंटे 1000 श्लोक शुणी हम कि संभव तो नुह जो भागवतम कथा जो चली सबुठे भारत सारा वृंदावन देखिए उत्तर भारत जुआडे देखिए भागवतम कथा माने समस्ते भावती आरंभ शेष जाए से जो भागवत कथार जो आरंभ शेष जाए आलोचना हो संपूर्ण आलोचना हो पार कि ये हूँ प्रश्न संपूर्ण आलोचना हो पार न कहीं 18,000 श्लोक रहा केमी आलोचना हे केमी आलोचना होती कौन से आस्वादन कर प्रत्येक चरित्र को से शुणती किंतु चुंबक रे माने जस्ट से विषय रे अल्प किसी शुणी अजामिल चरित्र
ଅଜାଣ ଚରିତକୁ ସେ 7 ଦିନ ଯୋଉ ଭାଗବତମ କଥା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ କରନ୍ତି, ଅଜାଣ ଚରିତ କୁହାହବ 10 ମିନିଟ, 10 ମିନିଟରେ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଅଜାଣ ଚରିତ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ତା ଭିତରେ ଏତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି 7 ଦିନ ବି ନଟ ହବ ଯଦି ତାକୁ ପୁରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ। ଆମେ ତ 7 ଦିନ ତାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ, କାରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ଭାଗବତମ ହଉଛନ୍ତି ଆସ୍ୱାଦନୀୟ। ଭାଗବତ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତମ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତେବେ 7 ଦିନରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୁମ୍ବକରେ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯିବେ। ପୁଣି ଭାଗବତମ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହବ। ତାପରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଗୁ ଆଗକୁ ଯିବେ, ବଡ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ସେତିକି ସରିଲା ଭାଗବତମ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ବିଲକୁଲ ରହିଯିବ, କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ 7 ଦିନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା। ତେବେ ଭାଗବତମ ଶୁଣାଯାଏ କିଭଳି? ଭାଗବତମ 7 ଦିନ ଶୁଣାଯାଏ ନା ଅଧିକ ଦିନ ଶୁଣାଯାଏ? ଭାଗବତମ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଭାଗବତମ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ 4 ପ୍ରକାର। 4 ପ୍ରକାର ଭାଗବତମ ଆସ୍ୱାଦନ ରହିଛି। 4 ପ୍ରକାର କଣ? ଯୋଉ 3 ଗୁଣ ରହିଛି, 3 ଗୁଣକୁ ନେଇକି ଭାଗବତମ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ। ଭାଗବତମର ଆସ୍ୱାଦନ ହଉଛି ସାତ୍ବିକ ଆସ୍ୱାଦନ, ରାଜସିକ ଆସ୍ୱାଦନ, ତାମସିକ ଆସ୍ୱାଦନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ଆସ୍ୱାଦନ। ତେବେ ଏଗୁଡା କଣ ସବୁ? ଶୁଣିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏଟା କଣ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ନା ଭାଗବତମରେ? ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେବେ କି ଏ ବିଷୟ? ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଭାଗବତ ଭଳି ଚତୁର୍ବିଧ ଆସ୍ୱାଦନ ରହିଛି। 4 ପ୍ରକାର ଭାଗବତମ କଥା ସେବନ କରାଯାଏ, 4 ପ୍ରକାର ଭାଗବତମ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ସେଇ ବ୍ୟାସଦେବ ହିଁ ନିଜେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 4 ପ୍ରକାର କଣ? ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁରା ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ରାଜସିକ ଭାଗବତମ କଣ? ମାନେ ଭାଗବତମ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, ଯୋଉ ଆସ୍ୱାଦନ, ରାଜସିକ ଭାଗବତମ କଥା। ରାଜସିକ ଭାଗବତମ କଥା କିଭଳି? ସପ୍ତାହଂ ଯଜ୍ଞମଜ୍ଜତୁ ସତ୍ସମଂ ସତ୍ତରଂ ମୁଦା ସେବିତଂ ରାଜସଂ ତତ୍ତୁ ବହୁ ପୂଜାଦି ଶୋଭନମ୍। ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ଯଜ୍ଞବତ୍, ଯଜ୍ଞ ଭଳି ହବ। ଯତୁ ସତ୍ସମଂ ସତ୍ତରଂ ମୁଦା, ସତ୍ସମଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ଆଉ ସତ୍ତରଂ ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର 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 ଯିବେ। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଚୁମ୍ବକରେ କହିକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ କହିକି ସରିଯିବ। 7 ଦିନ ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ ହବ, 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଆସ୍ୱାଦନ ହେଇପାରିବ ନା? ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଚରିତ ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ ହବ, ଭାଗବତମ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଚରିତ, କମ ସେ କମ 1 ମାସ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ ଭିତରେ। 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ ସରିଗଲା। ତ ଇଏ ହଉଛି ସପ୍ତରଙ୍ଗ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ସେବିତଂ ରାଜସଂତୁ ବହୁ ପୂଜାଦି ଶୋଭିତମ୍, ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବହୁତ ପୂଜା ହବ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ହବ, ବହୁତ ବଡ ଆୟୋଜନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର 7 ଦିନରେ କଥାଟା ସରିଯିବ, ମାନେ ଭାଗବତମ ସାରିଦେବେ। ସେଟା ହଉଛି କଣ? ରାଜସିକ ସେବା, ରାଜସିକ ଭାଗବତମ ଆସ୍ୱାଦନ। ଏବଂ ସାତ୍ବିକ କଣ? ସାତ୍ବିକ ଭାଗବତମ ଆସ୍ୱାଦନ କିଭଳି? ମାସେନ ଋତୁନା ବାପି ଶ୍ରବଣଂ ସ୍ୱାଦ ସଂଯୁତମ୍ ସାତ୍ବିକଂ ଯତ୍ନାୟାସଂ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନମ୍। ସାତ୍ବିକ ଭାଗବତ ସେବା କିଭଳି? ମାସେନ ଋତୁନା ବାପି, ମାସେ, 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ, କିମ୍ବା ଋତୁନା ବାପି, ଋତୁ 1 ମାସ କିମ୍ବା 1 ଋତୁ, ଋତୁ ମାନେ 2 ମାସ, 1 ମାସ ବା 2 ମାସ ବ୍ୟାପୀ ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିବ। ଏବଂ ଶ୍ରବଣଂ ସ୍ୱାଦ ସଂଯୁତମ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶ୍ରବଣଟା 7 ଦିନ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ମାସେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଆସ୍ୱାଦନ ହେଇପାରିବ। ସ୍ୱାଦ ସଂଯୁତମ୍, ସେଥିରେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନ ହବ। ମାସେ କିମ୍ବା 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଥିବ, ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ବି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ, ବା ଚୁମ୍ବକରେ ଆସ୍ୱାଦନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଆସ୍ୱାଦନ ହବ, ରସ ସଂଯୁତମ୍। ଏବଂ ସାତ୍ବିକ ଅଞ୍ଜତ ଅନାୟାସମ, ସେଠି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, କମ ସେ କମ ଟିକେ ଆସ୍ୱାଦନ ହବ, 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ହବ। ସାତ୍ବିକ ଅଞ୍ଜତ ଅନାୟାସଂ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନମ୍, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଜୀବ। ସେ ହଉଛି କଣ? ସାତ୍ବିକ ଭାଗବତ ସେବା ବା ସାତ୍ବିକ ଭାଗବତମ ଆସ୍ୱାଦନ। ତାମସିକ ଆସ୍ୱାଦନ କଣ? ତାମସିକ ଆସ୍ୱାଦନ ବି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭାଗବତମ ତ ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଭକ୍ତିର ଶାସ୍ତ୍ର। ତାମସିକ ଆସ୍ୱାଦନ କଣ? ତାମସିକ ଆସ୍ୱାଦନ ହଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ତାମସଂ ଯତ୍ ବର୍ଷେଣ ସାଳସଂ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଯୁତମ୍
विस्मृति स्मृति संयुक्तं सेवनं तच्च सौख्यदम तामसं जत्तु वर्षेण ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ। देखिए सब घरे सब भागवत बसाती प्राय देखिए सब ग्रामांचल भागवत बसई हरिवंश बसई बसंती से माने पुरोहित आसवे ब्राह्मण आसवे से पाठ कर ये भागवत बसई गोटे पूजा विधि पालन करी भागवतम बसई गोटे वर्ष पर्यंत चलती तो से जो भागवतम सेटा किभली ओडिया भागवतम सब पढ़ुवे समस्त देखी नना आसवे गोटे अध्याय पढ़ी चलते गोटे अध्याय पढ़े घर लोक जहाँ शुणुवे न शुणुवे से तो अलग कथा नना आसी पाठ कर जाऊे तो वर्षे पर्यंत तामसं जत्तु वर्षेण स आलसम श्रद्धायुतम आलस्य श्रद्धा नथिबो आलस्य नना आसी पढ़ी जीवे कौन जी बसई सी शुणु नथिबो वर्ष पर्यंत चलो कौन से गोटे श्रद्धा रही ना कौन श्रद्धा नहीं खाली गोटे विधि चलती से किभली ना विस्मृति स्मृति संयुक्तम कोटा शुणुवे कोटा शुणु नथिबे कोटा मन रोथो कोटा भूली जाऊे तो एमती वर्ष पर्यंत चलती सी हूँ कौन तामसिक भागवत सेवा किंतु न शुणा अपेक्षा कम से कम सेटा भी शेष कर कह भागवतम बिल्कुल न शुणा अपेक्षा कम से कम तो सी शुणुन ना तो से कहते सेवन तच्च सौख्यतम माने आदौ सेवन न करने अपेक्षा सेमिति सेवन करवा कम से कम भल क्या शेष करूँ से तामसिक भागवत सेवा एवं चतुर्थ हूँ निर्गुण भागवत सेवा निर्गुण भागवत सेवा किभली वर्षमासादिनानां तो विमुख नियमाग्रहं सर्वदा प्रेम भक्ति सेवनं निर्गुणं मतम निर्गुण भागवत सेवा होची कौन सी निर्दिष्ट समय नहीं निर्दिष्ट वर्ष मास तिथि ये सब किसी देखा जाए ना केवल सर्वदा प्रेम भक्ति एवं सेवनं निर्गुणं मतम सब समय प्रेम सहित भक्तिर सहित श्रवण करवा कौन सी निर्दिष्ट समय काल तिथि ये सब देखा संजोग जदि से तिथि पड़ेगा से तो अलग कथा केवल गोटे जिन हूँ ना श्रद्धार शुणा से हूँ निर्गुण भागवत सेवा परीक्षित जो श्रवण करते परीक्षित क्यों भाग शुणुले सात्विक ना राजसिक तामसिक ना निर्गुण सात्विक परीक्षित 7 दिन शुणुले 7 दिन शुणुले कौन किभली श्रद्धार सहित परीक्षित सेवाटा हूँ निर्गुण निर्गुण माने कौन 3 गुण ऊर्ध्वे निर्गुण माने 3 गुण गुण विहीन नुह 3 गुण ऊर्ध्वे निर्गुण माने से परीक्षित सेवा हूँ निर्गुण देखना परीक्षिते संवादे निर्गुणं तत्प्रकीर्तितं तत्र सप्तादिनाख्यानं तथायोदिन संख्या परीक्षित संवादे निर्गुणं तत्प्रकीर्तितं परीक्षित जो श्रवण करते निर्गुण भागवत सेवा कहीं श्रद्धार सहित से शुणुले से भागवतम पढ़े द्वितीय स्कंद अच्छी दशम स्कंद अच्छी बहुत जगह परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित तुम तो श्रवण कर तुम जाओ टे जलपान करके आस तुम विश्राम दियो परीक्षित मना कर ना मुझे कथा श्रवण कर आस्वादन करुच्ची मत क्षुधा तृष्णा किसी बाधा दौनी से परीक्षित जी तृष्णार्थ होगी आज कौन भगवान को कथा शुणा जाते शुणा आगू से विषय कहते ना मत किसी बाधा दौनी निर्गुण केवल श्रद्धार सहित से श्रवण करते आम जो शुणा आम जो शुणा भागवतम एटा क्यों स्तर कहले आम जो शुणा सात्विक ना राजसिक ना तामसिक ना निर्गुण ना कौन आम जहाँ श्रवण करने जाऊँ ये भी हूँ निर्गुण कहीं कारण आम 7 दिन श्रवण करवा ना कौन सी व्यस्त विव्रत नहीं तरतर हवार नहीं कि भागवतम केमी सारा से व्यस्त विव्रत नहीं गोटे प्रसंग शुणा तेणु धीरे 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 श्रवण करवा तेणु भागवतम को जे श्रवण करती कौन हुए इहलोके वरान भुक्त्वा भोगान वही मनसीप्सितम् श्रीमद्भागवत संगेन जात्यन्ते हरे पदम इहलोके वरान भुक्त्वा भोगान वही मनसीप्सितम् दुईटा लाभ भागवतम जे श्रवण करती 2टा लाभ इहलोके ए लोकरे
ବରାନ ଭୁକ୍ତ ମାନେ ଯାହା କାମନା କରିବେ ସେ ସମସ୍ତ କାମନା ଭୋଗାନ ଭାଇ ମନସ ଇପ୍ସିତମ୍। ଭାଗବତମ ହଉଛି ଫଳ, ଯିଏ ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ, ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ମନରେ କିଛି କାମନା ଆସୁଛି ସେ କାମନା ପୂରଣ ହବ। ଯଦି ସେ ଐକାନ୍ତିକତାର ସହିତ ଭାଗବତମ ଖାଲି ଶୁଣୁଛି, ଖାଲି ଭାଗବତମ ଶୁଣିବେ, ଯଦି କିଛି କାମନା ଅଛି ସେ କାମନା ପୂରଣ ହବ। ଆଉ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଇପାରେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବର, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଫଳ। ଭାଗବତମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି କାମନା ଅଛି ପୂରଣ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସଙ୍ଗେନ ଜାତି ଅନ୍ତେସ୍ୟ ହରେ ପଦମ୍। ଅନ୍ତିମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଳ ହଉଛି ହରିଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଫେରିବେ କେବଳ ଭାଗବତମ ଶୁଣିକି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଣ କରିଥିଲେ? ଆଉ କିଛି କରିଥିଲେ କି? କେବଳ ଶୁଣିଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ ଦୁଇଟା ଫଳ। ତେବେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଫଳ ରହିଛି, ସେ ଦୁଇଟା ଫଳ ପାଇଁ ବି ଆମେ କଣ ତାର ବିଧି ବି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଦୁଇଟା ଫଳ କଣ ମିଳିବ କି? ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବିଧି ରହିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଧନାର୍ଥୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି କୃଷ୍ଣାର୍ଥୀ। ଧନାର୍ଥୀ ଜଣେ ଯଦି କିଛି କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଫଳଟା ମିଳିବ, ସେଟା ହେଲା ଧନାର୍ଥୀ। ଧନାର୍ଥୀ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେ କୃଷ୍ଣାର୍ଥୀ, ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଦୁଇଟା ଫଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଧନାର୍ଥୀ ପାଇଁ ନା କୃଷ୍ଣାର୍ଥୀ? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? କୃଷ୍ଣାର୍ଥୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୃଷ୍ଣାର୍ଥୀ। ଯଦି କିଏ ଧନ କାମନା କରୁଛି, ଯଦି କାହାର କିଛି କାମନା ବି ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗବତମ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁ ସହଯୋଗରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭାଗବତ କଥାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକି ଭାଗବତ କଥା କରନ୍ତି। ମାରୱାଡି ମାନେ ଦେଖିବେ ଏକାକି ଭାଗବତ କଥା କରିବେ, ଏକୁଟିଆ। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଭାଗବତ କଥା କରିବେ, ପୁରା ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, 10 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏକାକି କରିବେ। କାହିଁ ସେମାନେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଧନାର୍ଥୀ। କୃଷ୍ଣାର୍ଥୀ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ମାପି ପାରିବାନି। ସେମାନେ ଏକାଇ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ? ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧନ ବି ମିଳିବ, କାମନା ବି ପୂରଣ ହବ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଆସ୍ୱାଦନ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ହିଁ ଏଇଭଳି ଭାଗବତମର ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯୋଉ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ଯେତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ଯାହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀପାଦ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀପାଦ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ କେଉଁଠି? ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି କପିଳାସ, ନାମ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। କପିଳାସରେ ବସିକି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଭାଗବତମର ଟୀକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନ ଆଜି ବି ଅଛି। ଟୀକା ମାନେ ଭାଗବତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତାକୁ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଟୀକା ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଟୀକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୌଡୀୟ ପରମ୍ପରାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର, ସିଏ ବି ଟୀକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଟୀକା ରହିଛି। ତ ସେମାନେ ସବୁ ସେ ଅର୍ଥକୁ, ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥକୁ ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯୋଉ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ, ତାକୁ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିବ ପାଠ କଲେ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଗବତମ, ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ତ ଆମର ତ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତମ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ ଭାଗବତମ କେତେ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। କେବଳ 7 ଦିନ ବସି ଶୁଣିବେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ବସି ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ତର୍ଜମା କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନି, ବୁଝିପାରିବି କି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ଭାଗବତ ହଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ରସାଳ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସେଭଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେଭଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ, ମାନେ ଶୁଣିକି ନିଶ୍ଚିତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ବୁଝିପାରିବା। କେବଳ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରି ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତେବେ ଭାଗବତମ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କେମିତି? ଭାଗବତ କଥା କିଏ ଶୁଣିଥିଲେ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶୁଣିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କେମିତି ଶୁଣିଲେ? କେଉଁଠି ଶୁଣିଲେ? କାହିଁକି ଶୁଣିଲେ?
परीक्षित महाराज श्रवण करथिले केउंठी हरिद्वार निकटरे एक स्थान रहिछि सुक्ताल। सुक्ताल नामक स्थान रहिछि हरिद्वार पाखापाखि 70-80 किलोमीटर दूरत्व। तो सेठी एक स्थान रहिछि सुक्ताल, सेठी परीक्षित महाराज श्रवण करथिले। परीक्षित महाराज कहीं श्रवण कले भागवतम? भागवतम कौन आउ कि श्रवण करछन्ति कि? हाँ, भागवतम रो बहुत श्रोता रहिछन्ति। भागवतम को बहुत व्यक्ति, भागवतम परंपरा बहुत रहिछि। जेमति भागवतम को उद्धव मध्य कीर्तन करथिले, भगवानकर रानी माने श्रवण करथिले। उद्धव आज भी अच्छी आपण वृंदावन जदि जिवे गोवर्धन परिक्रमा करिया समय देखिए गोटे कुंड अछि उद्धव कुंड। सेठी उद्धव श्रीमद् भागवतम कथा कीर्तन करथिले। भगवान श्रीकृष्ण को रानी माने सब शुनिथिले। तबे आमे से विषय तो प्राय जानते नहीं। परीक्षित श्रवण करथिले, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करथिले, व्यासदेव ताको जो रचना करछन्ति भागवतम आमे से जिनसटा बुझी परछन्ति। तबे परीक्षित महाराज केमि सुनले? परीक्षित महाराज किए भक्तमान तो जानछन्ति निश्चित भावे, किंतु परीक्षित महाराज किए जो माने जानि नथिबे सेमानकर जानिया पे मु सूचना दे दोछि। परीक्षित महाराज होचन्ति भगवान श्रीकृष्णकर एक कोन अनन्य भक्त, जने अनन्य भक्त। से केउ वंशधर? से होचन्ति पांडव मानकर वंशधर। पांडव मानकर नाती, विशेष करी अर्जुनकर से हेले नाती। अर्जुनकर पुत्र होचन्ति अभिमन्यु। अभिमन्युकर पुत्र होचन्ति परीक्षित महाराज। तेणु परीक्षित महाराज पांडव मानक नाती। तो पांडव मानक नाती सी होचन्ति पांडव वंशर कौन कह एकमात्र कौन कह उत्तराधिकारी रूपे सी थिले। तेणु परीक्षित महाराज जो राजा थिले से समय परीक्षित महाराज से तो राजा, धार्मिक राजा, राजा माने बेले बेले जाती मृगया करिया पई। राजा माने जो मृगया करिया पई जानती माने आजिकली साधारण जे बुझी पार नथिबे से शब्द को समस्त भाबी बोधे राजा माने जाउथिले मृग मारिया पई, शिकार करिके आसिकी मांस खाइया पई। ना तार अर्थ से अनुह। समस्त सुनथि राजा माने जानती शिकार करिया पई, मृगया करिया पई जानती, तार अर्थ कोन? कोन शिकार करी मांस खाइया पई? ना, नहीं। मृगया माने राजा माने समान होचंती क्षत्रिय। सेमाने एमिति नुह जे खाली जे निरीह जीव मानक मारंती, लोक बुझंती भूल। राजा माने जंगल को जानती खाली निरीह जीव मान को मारती नहीं। निरीह जीव कहीं से मारिबे? से जानती आवश्यक स्थले हिंस जीव मान सहित युद्ध करती। जो सब हिंस जीव मान सब बढ़ी जाती से दमन करने कौन जंगल गोटे भारसाम्य रखापी से हिंस जीव मान सहित युद्ध करती। ये गोटे कारण। द्वितीय कारण हूँ से क्षत्रिय ना, से युद्ध क्षेत्र में युद्ध करेंगे ना, योद्धा मान सहित विपक्ष सैन्य मान सहित से युद्ध करेंगे। तेणु से शक्तिशाली जीव मान सहित बेले बेले से युद्ध करती। तो ये परीक्षित महाराज दिने जाइछन्ति मृगया पे। मृगया जीवा समय जंगल भितर तृषा शोष लगी। शोष लगला से विचार कले जल क्यों पाइबी। जल अन्वेषण करिकी कोठी पाइलेनी। शेष देखले गोटे आश्रम, से आश्रम भितर जाई प्रवेश करछन्ति। आश्रम भितर प्रवेश करी जल अन्वेषण करछन्ति। देखले जने साधु बसिकी तपस्या करछन्ति, ध्यानस्थ मुद्रा से रहिछन्ति, तपस्या करछन्ति। परीक्षित तांकू देखिकी विचार कले हाँ ये मते जल देबे, से जल जिज्ञासा करछन्ति। जल जल मागिछन्ति। से साधु किंतु एते तल्लीन अवस्था रे थिले, से समाधि अवस्था रे थिले। तेणु परीक्षित महाराज डाक भी से शुणी पारि नाहंती। परीक्षित महाराज शेष विचार कला मु जल जिज्ञासा करुछि, मो देश राजा, मु जल पई आसी एठे मागुछि, से मो कथा सुनु नाहंती। तो परीक्षित मन रे किंचित क्रोध आसिला। परीक्षित महाराज बाहर को आसिकी विचार कले, बाहर को आसी क्रोधर से आसिले, किंतु बाहर को आसी देखिछ गोटे मृत सर्प पड़िछि। से सर्प को परीक्षित महाराज नेकी परीक्षित नेकी कौन कले, से साधुंक गलारे बेष्टन करिकी चली गले। सर्प को तीर नहीं साधु गलार बेष्टन करदे, बेष्टन करके चली। एवं से साधुंकर पुत्र, से साधु नाम होचंदी समीक मुनि। समीक, समीक नुह, समीक मुनि। तांकर पुत्र होचंदी शृंगी। शृंगी होचंदी बालक। कौन सी अलगा बालक द्वारा शृंगी पाखे खबर पहुंचला जे तो पिता गलार गोटे साप पड़ी। सेटा मृत कि जीवंत कहीं जानते नहीं। सापटा पड़ी किए जानी जीवंत कि मृत?
ତ ଗଳାରେ ସାପ କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଅଲଗା କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ଯାଇକି ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଶୃଙ୍ଗୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେଠି କଣ ସଖା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ଜଳ ଭିତରେ ରହିକି ସେ ଜଳକୁ ଧରିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳକୁ ଧରି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଯିଏ ସାପକୁ ପକେଇ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି 7 ଦିନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ 7 ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଫେରିକି ଦେଖିଲେ ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସତୁ ସତ ସାପଟା ପଡିଛି। ସେଠି ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। କାହିଁ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ? କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସାପ ପଡିଛି ମାନେ ସାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଛି, ପିତା ମୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଟା ମଲା ସାପ କି ଜୀବନ୍ତ ସାପ, ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବିଚାର କରି ସିଏ ଯାଇକି ସାପଟା ତାପରେ ବାହାର କଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଶୁଣି ଶମୀକ ମୁନିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସାଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷିତ ଆସି ଡାକିଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ କଣ ହେଇଛି ନା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି, ସାପଟା ପଡିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ କାହିଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ? ଶୃଙ୍ଗୀ କହିଲେ ନା ଆପଣ ଗଳାରେ ସାପଟା ପଡିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଇଛି, ଯିଏ ଏଇ ସାପ ପକେଇଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଶମୀକ ମୁନି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ ତୁ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କଲୁ। ଶମୀକ ମୁନି ଧ୍ୟାନ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମାତ୍ମା, ଶମୀକ ମୁନି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶମୀକ ମୁନି ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହଁ, ଧର୍ମାତ୍ମା ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା, ସେ ଭକ୍ତ, ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରିଲିନି, ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଇପାରିଲିନି, ଏଟା ମୋର କଣ, ଏଟା ମୋର ଦୋଷ? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛ, କେତେ ବଡ ଭୁଲ କଲ। କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛ? ହେ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି 7 ଦିନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏଇଭଳି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶମୀକ ମୁନି ଶୃଙ୍ଗୀକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ତମେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କଲ, କିନ୍ତୁ କରିବେ କଣ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେଟା ତ ଫଳବତୀ ହବ। ତ ଶମୀକ ମୁନିଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୌରମୁଖ ନାମକ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ। କହିଲେ ଗୌରମୁଖ, ତୁମେ ଯାଅ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦବ ଯେ ଶୃଙ୍ଗୀ ଏଇଭଳି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। 7 ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ 7 ଦିନରେ ସେ ଯାହା ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚୁନି। 7 ଦିନରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତ ଗୌରମୁଖ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଶୃଙ୍ଗୀ, ଶମୀକ ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆୟୁଷ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଶମୀକ ମୁନି ଏଭଳି ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି ବିଚାର କରନ୍ତି, ବା ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ସେ ସାଧନ କରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର 7 ଦିନ ମାତ୍ର ଅଛି, ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ 7 ଦିନ ପରେ ମରିବି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶୁଣିକି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିକି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ? ଯଦି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ, ଡାକ୍ତର ଯଦି କହିଦବ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନ କି ମାସେ କି 2 ମାସ କି 6 ମାସ, ଡାକ୍ତର କହିଦିଅନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ। କହିଦେଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବେ? ସେ କଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ? କହେ ଯାହା ହଉ ଭଲ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବି, କି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ନା? ସେ ଆଗେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିযায়, ଆରେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମରିଯିବି, ମାନେ ସେ ଶୁଣିବା ଦିନଠୁ ସେ ମରିଯିବି, ଶୁଣିବା ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢିଯିବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ମୁଁ ମରିଯିବି ମରିଯିବି ମରିଯିବି, ତାଙ୍କ ଟେନସନ ବଢିଯିବ। ପ୍ରୟାସ କରିବେ କଣ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରିବେ, କେତେ କଣ, ଯାହା ବି ହଉ, କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଈଶାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯିବେ, କୁଆଡେ ଯିବେ, କଣ କେତେ ମାନସିକ କରି ପକେଇବେ, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଗୁଣି ଗାରେଡି ସାଧୁ ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆୟୁଷ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆୟୁଷ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ବିଚାର କରିବେ ନା। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କାହିଁ ଖୁସି ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷିତ ଖୁସି ହବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶୁଣି କିଏ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଖୁସି ହେଲେ କାହିଁକି ନା, ପରୀକ୍ଷିତ ଖୁସି ହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଜଗତ ହଉଛି ଅନିତ୍ୟ। ଏଇ ଜଗତରେ ଯିଏ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମରିବେ ଠିକଣା ନାହିଁ। ନାଇଁ, କିଏ କେତେବେଳେ ମରିବ ଠିକଣା ଅଛି? ପରୀକ୍ଷିତ ଖୁସି ହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ମୋ ହାତରେ 7 ଦିନ ସମୟ ଅଛି,
ପରୀକ୍ଷିତ ଖୁସି ହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ହାତରେ 7 ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପରୀକ୍ଷିତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କସ୍ମିନ କାଳେ ମରିବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବିନି, 7 ଦିନ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 7 ଦିନରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ କେମିତି ସଫଳ କରିବି ବିଚାର କରିବି, ଜୀବନ କେମିତି ସଫଳ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସୀ ହେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କଣ କଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମେଜୟ, ତାଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କଲେ। ଅଭିଷେକ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସଂସାର ରହିବିନି। ସଂସାର ଛାଡିକି ଚାଲିଲେ, କହିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ସଫଳ କରିବି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଜୀବନ କେମିତି ସଫଳ ହବ? ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ। ସିଏ ବି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସିଏ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ଶେଷ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାରରେ। ତ ସେଇଠି ସବୁ ସାଧୁମାନେ ବି ଶୁଣିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏଭଳି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସଂସାର ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଜୟଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେଲେ, ସଂସାର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ତ ସବୁ ସାଧୁମାନେ ଆସି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବଡ ସାଧୁ ସମାଜଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛି। ସେଠି ପରୀକ୍ଷିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଯେହେତୁ ମୁଁ 7 ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ତ କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତ ସବୁ ରହିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁ କିଏ କଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲେ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲେ ଆପଣ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲେ ଆପଣ ତର୍କ ମୀମାଂସା କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମତ ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ କରିବି କେତେ, ଛାଡିକି ଆସିଛି। ତୀର୍ଥ କରିବୁ କୁଆଡେ, 7 ଦିନ ମୁଁ କୁଆଡେ ବୁଲିବି? 7 ଦିନ ଆପଣ କୁଆଡେ ବୁଲିବେ କହୁନାହାନ୍ତି, ତୀର୍ଥ କୁଆଡେ ବୁଲିବେ? ପରୀକ୍ଷିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସାଧନ କରିକି ମୋ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କାହିଁ ଏଟା ଅନୁକୂଳ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରିପାରୁନି। ତ ଏଇଭଳି ସାଧୁମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସବୁ ସାଧୁମାନେ, ଯୋଉ ସାଧୁମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ବିଚାର କଲେ କିରେ ଏ ସାଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ମହାତ୍ମା। ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ସଭାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଭାଗବତରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଆସି ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁ ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଦେଖରେ ପାଗଳା ଯାଉଛି, ଦେଖରେ ପାଗଳା ଯାଉଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଯୋଉ ପ୍ରକାର, ବିଲକୁଲ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଦିଗବସନା, ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ପାଗଳ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନେ ସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ସେ ଛୁଆ ଗୁଡା ସବୁ ଡରିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ବିଚାର କଲେ, ନା ଇଏ ମହାତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ, ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ମହାତ୍ମା। ସାଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଛି ଆମକୁ ସତ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାନ ଆତ୍ମା, ହେ ଗୁରୁଦେବ। ସେ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ହେ ମହାଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଚାରିଛନ୍ତି। ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅତଃ ପୃଚ୍ଛାମି ସଂସିଦ୍ଧିଂ ଯୋଗିନାଂ ପରମଂ ଗୁରୁଂ ପୁରୁଷସ୍ୟ ଇହ ଯତ୍କାର୍ୟଂ ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ ସର୍ବଥା। ଅତଃ ପୃଚ୍ଛାମି ସଂସିଦ୍ଧିଂ ଯୋଗିନାଂ ପରମଂ ଗୁରୁଂ। ଏଇ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରମ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛି, ସଂସିଦ୍ଧିଂ, ସମ୍ୟକ ସିଦ୍ଧି କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ କୁହାଯିବ ମାନେ ସଫଳତା, ଜୀବନ କେମିତି ସଫଳ ହବ, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଭଗବାନ ପାଖକୁ କେମିତି ଫେରିବି। ନା ନିଜ କଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅତଃ ପୃଚ୍ଛାମି ସଂସିଦ୍ଧିଂ ଯୋଗିନାଂ ପରମଂ ଗୁରୁଂ ପୁରୁଷସ୍ୟ ଇହ ଯତ୍ କାର୍ଯ୍ୟଂ। ପୁରୁଷର, ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହବା ଉଚିତ, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହବା ଉଚିତ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର, ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ ସର୍ବଥା, ସବୁ ସମୟରେ ଯିଏ ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ସମୟରେ ମରଣଶୀଳ ଯିଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ମରଣ ଧର୍ମ ନା, ଆଉ ଆମେ ମରିବା କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମରିବା କି ନାହିଁ, ମରିବା। କେବେ ମରିବା କିଏ ଜାଣିଛି, କେବେ ମରିବା କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ହଉଛେ ମରଣଶୀଳ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଶରୀର ଛାଡିବା। ତେଣୁ ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ ସର୍ବଥା, ସବୁ ସମୟରେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ମାନେ ଆମେ କେତେବେଳେ ମରିଯିବା ଠିକଣା ନାହିଁ। ଓଡିଆର କଥା ଅଛି ନା, ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା, କେତେ କଥା ଅଛି ଆମର ସବୁ ଓଡିଆରେ। କେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀର ଛାଡିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି,
যৎ শ্রোতব্যং অথ জপ্যং যৎ কর্তব্যং ব্রূহি প্রভো স্মর্তব্যং ভজনীয়ং মা ব্রূহি যদ্মা বিপর্যয়ম। যৎ শ্রোতব্যং ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯତ୍ ସତବ୍ୟମ୍ ଅଥ ଜପ୍ୟମ୍ ଯାହା ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଯତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ତାର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ପଚାରିଲେ କି କାହା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ? ନିଜ ପାଇଁ ପଚାରିଲେନି, କାହା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମରଣ ଧର୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, କଣ ଯାହା ଶୁଣିବା ଉଚିତ, କଣ ଜପ କରିବା ଉଚିତ, କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ଭଜନୀୟଂ ବା କଣ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ବ୍ରୂହି ଯଦ୍ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟମ୍ ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପରୀତ ବିଷୟ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କଣ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କଣ ଜପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେ କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏଭଳି ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝେଇଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତସ୍ମାଦ୍ ଭାରତ ସର୍ବାତ୍ମା ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ହରି ଶ୍ରୋତବ୍ୟ କୀର୍ତିତବ୍ୟଶ୍ଚ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟଶ୍ଚ ଇଚ୍ଛତା ଭୟମ୍। ତସ୍ମାତ୍ ଭାରତ ସର୍ବାତ୍ମା, ହେ ଭାରତ, ହେ ଭରତବଂଶୀ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ତସ୍ମାତ୍ ଭାରତ ସର୍ବାତ୍ମା ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ହରି, ସେ ଭଗବାନ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ହରି ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। କିଏ ଶୁଣିବା ଉଚିତ? ତୁମେ ନୁହଁ, ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସାର ସମସ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ମରିବା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମରିବା। ଶ୍ରୋତବ୍ୟ କୀର୍ତିତବ୍ୟଶ୍ଚ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ସବୁ ସମୟରେ। ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଜପ କରିବା ଉଚିତ, ସବୁ ସମୟରେ ନାମ କରିବା ଉଚିତ, ସବୁ ସମୟରେ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ସମ୍ଭବ କି? ସମ୍ଭବ କି ସବୁ ସମୟରେ କଥା ଶୁଣିପାରିବା? ଆମେ 7 ଦିନ କଥା ଶୁଣିବା, ସବୁ ସମୟରେ କଥା ଶୁଣିପାରିବା? ସେଇଦିନ କହିଛି ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବୟା, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ସମୟରେ କରିପାରିବା? ଆମେ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ବିଧିଟା ହଉଛି ସେୟା, ସବୁ ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତି ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ନା, କି ଭୋଜନେ କି ଶୟନେ କିବା ଜାଗରଣେ ଅହର୍ନିଶ ଚିନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବଲହ ବଦନେ। ଭୋଜନ ଶୟନ ଜାଗରଣ ସବୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଖରେ ବୋଲ। ଶୟନରେ ବି କେମିତି କରିବେ? କି ଭୋଜନେ କି ଶୟନେ କିବା ଜାଗରଣେ, ଭୋଜନ ସମୟରେ ହଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଗୋବିନ୍ଦେ କହିଲେ, ଜାଗରଣ ସମୟରେ ହଁ ଆମେ ନାମ କଲେ, ଶୟନରେ କେମିତି କରିବେ? କି ଭୋଜନ କି ଶୟନ, ଶୟନରେ ନାମ କରିବେ? ଶୟନରେ କେମିତି ନାମ ହବ? ଶୋଇଲା ପରେ ତ ଆମେ ତ ସଂସାର ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ କଣ ଦେଖୁଛେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, ନାମ କେମିତି କରିବେ? ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ନାମଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା, ଶୟନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିବ। ତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଲେ। ସେ ସଂସାରରେ କଣ ଅଛି, ସଂସାର ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ତ ବୃଥା। ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଶୁଣିପାରିବା। ତେବେ ଏଇଭଳି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଜାମିଳ ଚରି ବା ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ମହିମା ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଭାଗବତମର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି? ଇଏ ଭାଗବତମର ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏକଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏ କଥାକୁ କେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ନା, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ଉପରେ ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଯେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବେ, ଭାଗବତମ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ରସାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଇଭଳି ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଭାଗବତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କନ୍ଧ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଯେମିତି ଫୁଲହାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଫୁଲହାରଟା ଯେମିତି ପ୍ରତି ଫୁଲର ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଭାଗବତମ ସେଭଳି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ କହିଦେଲା ଅଜାମିଳ ଚରିତ। ପରୀକ୍ଷିତ ବସିଲେ ଶୁଣି କାଳେ ଘୁମେଇ ପଡିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ନା, ସେମିତି ନୁହଁ। କି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବୋଧେ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କହିଦେଲେ, ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି।
ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସିଏ ତ ବହୁତ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଭାଗବତମରେ କଣ ରହିଛି। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ এই ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଜାଗର ଚରିତ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧର 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାମର ମହିମା ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବା, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି କିଞ୍ଚିତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନାମର ମହିମା। ତେବେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମେ, ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ଶ୍ରୀ ରାଜବାଚ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଏ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରାଜବାଚ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କଥିତ ଆଦୌ ଭଗବତା ଯଥା କ୍ରମଯୋଗୋପଲବ୍ଧେନ ବ୍ରହ୍ମଣା ଯତ୍ ଅସଂସୁତି। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମେ ଏ କଥା କହିଲେ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କଥିତ ଅଜାବଳ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଶୁଣି ଶୁଣିଯିବେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେତୋଟି ଜିଜ୍ଞାସା, ମାନେ କେତୋଟି ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରିବେ ଭାଗବତମରେ କଣ ରଚନା ହେଇଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୋତା ଥିଲେ, ଐକାନ୍ତିକ ଶ୍ରୋତା, ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କଥିତ ଆଦୌ ଭଗବତା ଯଥା, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ମହାଭାଗ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ହେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କଥା କହିଥିଲେ। କହିଲେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କଥିତ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମାନେ କଣ? ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମାନେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ, ନିବୃତ୍ତି ମାନେ ତ୍ୟାଗ, ନିବୃତ୍ତି ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏଟା ହେଲା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ ଜଗତରେ ନିର୍ବାହ କରିବା। ଆଦୌ ଭଗବତା ଯଥା, ହେ ଭଗବାନ, ଆଦୌ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କହିଲେ। ବେଦରେ ଦୁଇଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମାନେ ସଂସାର ସବୁ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ପୋଷଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଚନ କରିବା, ଏଟା ହଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, ତ୍ୟାଗର ମାର୍ଗ। ଯଦି କିଏ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର କିଏ ପଥିକ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି କ୍ରମଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧେନ ବ୍ରହ୍ମଣା ଯତ୍ ଅସଂସୁତି। ଆମେ ଅଛେ କୋଉଠି? ସଂସାରରେ। ସଂସାର କଣ ମାନେ ସଂସରଣ, ଆମେ କଣ ଜଗତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଯୋଉ ଘୁରୁଛେ, ଏ ଜଗତକୁ କୁହାଯାଏ ସଂସାର। ସଂସାରରୁ ଅସଂସୁତି ମାନେ ସଂସାରରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବା, ସଂସାରରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବା ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା, ସେଟା କୁହାଯାଏ ଅସଂସ୍କୃତି। ମୁକ୍ତି କିଏ ପାଏ? ଯାହାର ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ କି? ପାଇବ। ତାମାନେ ଯିଏ ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ ଜଗତରେ ଭକ୍ତି କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ସାଧନ କରନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ପଥିକ। ସିଏ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଫେରିବେ। କେମିତି ଫେରିବେ? କ୍ରମଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧେନ, ମୁକ୍ତି ଯୋଉ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ରହିଛି। ମୁକ୍ତି ତ 5 ପ୍ରକାର ରହିଛି, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯିବାର ଯୋଉ ବିଧି ସେଟା ହଉଛି 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରମାନୁସାରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ୟ। କ୍ରମାନୁସାରେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ 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 ଲୋକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 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 ଯିବେ। ଯେମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଭକ୍ତି କରିବା ସହିତ ତାର କିଛି ଭୋଗ କାମନା ବି ଅଛି। ଭକ୍ତି କରୁଛି, ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ପରେ ପୁଣି ତା ଉପର ଲୋକ ଯିବ। କେତେଟା ଲୋକ ରହିଛି? ଉପରୁ 7ଟା ଲୋକ ରହିଛି କି ନାହିଁ? ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଏଟା 14 ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଉପରକୁ 7ଟା ଲୋକ ରହିଲା, ଭୂ ଭୁବ ମହ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ, ଏଭଳି ଉପରକୁ 7ଟା। ତେଣୁ ଉପରକୁ ଯୋଉ 7ଟା ରହିଲା, ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱହ ମହ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ, ଉପରକୁ 7ଟା ଲୋକ ରହିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରମାନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେଠି ଭକ୍ତି କରୁଥିବ, ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବ, ସେଠି ଭକ୍ତି କରିବ, ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବ। ଏଇଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଶେଷ ଲୋକଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବା ତପଲୋକ, ସତ୍ୟ ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଲୋକ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେଠି ରୁହନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ସରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଫେରିବ। ଏଠି ପରୀକ୍ଷିତ ମହର୍ଷି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଣା
ଯତ୍ ଅସଂସ୍କୃତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ସରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫେରିବ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଯିବ। ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବି ଆୟୁଷ ରହିଛି, ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆର କଥା ଅଛି ନା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଣ ଦେବତା ହେଲେ ମରଇ। ତାମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବି ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ କାଲକୁଲେସନ ରହିଛି। ଆମର ଆୟୁଷର କାଲକୁଲେସନ ରହିଛି। ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା? 100 ବର୍ଷ। କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କଳିର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି କମି କମି ଗଲାଣି। ତ ସବୁ ଲୋକରେ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ? ଅଲଗା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ ରହିଛି। ଆମେ ସେଗୁଡା କାଲକୁଲେଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଫେରିବ, ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷଟା ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷ ହଉଛି କେତେ? 100 ବର୍ଷ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିବା 100 ବର୍ଷ, ବ୍ରହ୍ମା ବି 100 ବର୍ଷ। ତ ଆମର 100 ବର୍ଷ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ସମାନ? ସମାନ ନାହିଁ। ଆମର 100 ବର୍ଷ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ଆମର 100 ବର୍ଷ ତ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିଦଉଛେ। ଆମର 100 ବର୍ଷ କେମିତି? 365 ରେ 3ଟା ଶୂନ ମାରିଦେବେ। 3ଟା ଶୂନ ଲଗେଇଦେଲେ ଯେତିକି ହେଲା ସେଟା ହେଲା ଆମର ଆୟୁଷ। 100 ବର୍ଷ ମାନେ ସେତିକି, ଆମେ ଆମର କାଲକୁଲେସନ କରିଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେଇଆ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେତେ? ଭଗବାନ ତ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବେ କେତେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ହଉଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ କଳି ଯୁଗରେ। କଳି ଯୁଗର ସମୟ ହଉଛି, କଳି ଯୁଗର ପିରିୟଡ ହଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। 4ଟା ଯୁଗ ଅଛି, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି। କଳି ହଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କଣ? ଦ୍ୱାପର। ଦ୍ୱାପର ହଉଛି କଳି ଯୁଗର 2 ଗୁଣ, 8,64,000 ବର୍ଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତ୍ରେତୟା। ତ୍ରେତୟା ହଉଛି କଳି ଯୁଗର 3 ଗୁଣ, 12,96,000 ବର୍ଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ହଉଛି କଳି ଯୁଗର 4 ଗୁଣ, 17,28,000 ବର୍ଷ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗର ସମୟ। ଏଇଭଳି 4ଟା ଯୁଗକୁ ମିଶେଇଲେ ଯାହା ଆସେ ସେଟା ହଉଛି କଣ? ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଯୁଗ। 4ଟା ଯୁଗ ମିଶିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଯୁଗ ବା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ରବି, ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, ଶନି। 7 ଦିନ, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ ଯାକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ। ସେମିତି 4ଟା ଯୁଗକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ହେଲା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଯୁଗ ବା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ। ତାହେଲେ 4ଟା ଯୁଗ ମିଶିଲେ କେତେ ସମୟ ହଉଥିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରତି ଯୁଗର ସମୟକୁ ଶୁଣିଲେ 4ଟା ଯୁଗ ମିଶିଲା ମାନେ ଯାହା ହେଲା। ଏଇଭଳି 1,000 ଥର 4ଟା ଯୁଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ମାନେ 1000 ଥର ସତ୍ୟ, 1000 ଥର ତ୍ରେତୟା, 1000 ଥର ଦ୍ୱାପର, 1000 ଥର କଳି। ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ସେତିକି ସମୟ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ। ବୁଝିପାରିଲେ? 1000 ଥର 4ଟା ଯୁଗ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ସେଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ। ଠିକ ସେଇଭଳି 1000 ଯୁଗ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ, 1004ଟା ଯୁଗ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯେତିକି ସମୟ ହୁଏ ସେଇଭଳି ହଉଛି ଗୋଟେ ରାତି। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ହଉଛି 12 ଘଣ୍ଟା ହଉଛି 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ, ପୁଣି 12 ଘଣ୍ଟା ହଉଛି 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ, ପୁଣି ରାତି। ମାନେ ଦିନ ହଉଛି 12 ଘଣ୍ଟା, ରାତି ହଉଛି 12 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ 2000 ଚତୁର୍ଯୁଗ। 24 ଘଣ୍ଟାଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ, ଦିନ ରାତି କହିଲେ, 2000 ଥର 4ଟା ଯୁଗ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଏଟା କଣ କାଲକୁଲେଟରରେ କାମ ଦବ? କାଲକୁଲେଟର ମାରନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାରନ୍ତୁ, ଯାହା ମାରନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଦବନି। ଶେଷରେ ଦେଖେଇଦବ ଇନଫିନିଟି, ଗୋଟେ ଡିଜିଟ ଆସିବ ଇନଫିନିଟି। ଆଉ ଆଉ ଆଗକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିବ ସେ ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ। ମାନେ କଣ ଇନଫିନିଟି ତାର ଓଡିଆଟା କଣ? ଆଉ ଗଣି ହବନି ଆଉ। ତ ସିଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଗୋଟେ ଦିନ ହଉଛି ଏତିକି। ପୁଣି ସେ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ, 7ରେ ଗୁଣିଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ, 15 ଗୁଣିଲେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ, ପୁଣି 30 ଗୁଣିଲେ ଗୋଟେ ମାସ, ପୁଣି 365 ଗୁଣିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, 12 ଗୁଣିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ସେଇଭଳି 100 ବର୍ଷ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ। କୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ ଦବ ଆଜ୍ଞା? କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ ଦବ? କିଛି କାମ ଦବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବେନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଏଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ।
ତେଣୁ ଯୋଉ ଜୀବ ପୁଣ୍ୟ କରିକି ଭକ୍ତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳଟା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ସେ ଏଭଳି ଯାଉଛି ତାହେଲେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ସରିଲା ପରେ ସିଏ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁଥିବ, ସେ ଲୋକର ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁନି ତାହେଲେ ବି ପତିତ ହବ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଗୀତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନ ଲୋକା ପୁନର୍ ଆବର୍ତ୍ତିନ ଅର୍ଜୁନ। ଏ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁଣି ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଏଇଠି ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ତ କେମିତି ଫେରିବ? ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁଥିବ। ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁନି ତାକୁ ଏ ଜଗତକୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେବେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଜଗତରୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ସେମାନେ ଫେରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା କଣ? କ୍ରମ ମୁକ୍ତି। କ୍ରମାନୁସାରେ ଗୋଟେ 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 ଲୋକ ହେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମାନେ ଏଇଠୁ ଶରୀର ଛାଡିବେ, ସିଧା ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବେ। କୋଉଟା ଭଲ କହିଲେ? ଆପଣ ପାସେଞ୍ଜର ବସ ରେ ଯିବେ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବସ ରେ ଯିବେ। ପାସେଞ୍ଜର ବସ ରେ ଷ୍ଟପେଜ କରି 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 ସିଏ ଯିବ, ସେଥିରେ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କଥା ପଚାରୁଥିଲି, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟେସନ କଣ ଅଛି ନା ନାଇଁ ପାଖରେ? ହଁ ଅଛି। ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି ନା? ହଁ ଅଛି। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଲୋକାଲରେ ଯିବେ, ପଲାସା କଟକ ଯାଉଛି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବି ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି। କୋଉଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରିଫର କରିବେ? ଉଭୟ ତ ପହଞ୍ଚିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କି କଟକରେ, ଉଭୟ ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି ନାହିଁ? ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବେ, ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବେ। ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଯିବେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇକି ଯିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ କଣ ବିଧି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇ ଯିବା ପାଇଁ କଣ ବିଧି? ବିଧି ହଉଛି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଭାବନାଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ନାମ କରୁଛେ, ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଟିକେ ଯିବି, ଦେଖିକି କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗଟା, ଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ବିଚାର କରି ମୁଁ ନାମ କରୁଛି, ଭକ୍ତି କରୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ କେମିତି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯିବେ ସେଠି। ଭୋଗ କାମନା ଯଦି ଅଛି ସେଠି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି ଅନ୍ତରରେ ଭାବ ଅଛି ଭଗବାନ ପାଇବି, ତାହେଲେ ହବ। ଏଇଠୁ ଶରୀର ଛାଡି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବେ। କେମିତି? ସେ ବିଧି କଣ? ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତ କାଳେ ଚ ମାମେବ ସ୍ମରନ୍ ମୁକ୍ତା କଳେବରମ୍ ଯଃ ପ୍ରୟାତି ସମଦ୍ଭାବ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ସଂଶୟ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି କଳେବର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ମତେ ସ୍ମରଣ କରିକି କଳେବର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ସିଧା ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ତେବେ ଏଟା ହବ କେମିତି? ନା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ଜଣେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସେ ପଥିକ ହେଇଛି, ସାଧନ କରୁଛି, ତେବେ ହବ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମାନେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗ ନା, ତ୍ୟାଗ ନୁହଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବ, ଏଇ ଜଗତରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ସେଥି ମହାନ ଗୀତାରେ କଣ କହିଲେ? ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ମାମ୍ ଅନୁସ୍ମର ଯୁଧ୍ୟଚ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମତେ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କର, ଯୁଦ୍ଧ କର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଛେ, ନାମ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ନାମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଖରେ ସିନା ନାମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ। ତ ସ୍ମରଣ ହବ କି ନାହିଁ? ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା? ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା? ସବୁ ସମୟରେ ନାମ କରିପାରିବା? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ନାମ ଆମେ କଲେ କଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ କରିପାରିବା? ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା? ହବ? ହବ କି ନାହିଁ କହିଲେ? ହବ? ହବନି? ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର କଣ? ଅଭ୍ୟାସ। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନାନ୍ୟଗାମିନା। ହେ କନ୍ତେୟ, ଅଭ୍ୟାସ କର। ଅଭ୍ୟାସ ନ ତୁ କନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟେଣ ଚ ଗୃହ୍ୟତେ। ହେ କନ୍ତେୟ, ଅଭ୍ୟାସ କର। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ ପରଫେକ୍ଟ। ଆମେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ପଢିଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ କରେ? ଦକ୍ଷ କରାଏ। ନାଇଁ? ଅଭ୍ୟାସ କରି କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଏଟା ଅଭ୍ୟାସ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା, ଏଟା ଅଭ୍ୟାସ। ଭକ୍ତାନ ଯୋଉ ନାମ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଏଟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆମେ କେହି କହିପାରିବେନି ମୁଁ ପୁରା ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲି, ନାମ କରି ମୁଁ ପୁରା ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲି, ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ କହିପାରିବା? ନା, ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଉଟା ରହିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ବ୍ରଜରେ ସବୁ ମା ମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଯମୁନାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ନୂଆ ବୋହୂ ମାନେ ଯିବେ ଯମୁନାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ନୂଆ ବୋହୂ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଓଢଣୀ ସବୁ ପକେଇଥାନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଓଢଣୀ ପକେଇଥାନ୍ତି। ନୂଆ ବୋହୂ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯିବେ, ଆଚ୍ଛା ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି କଣ, ଯେତେବେଳେ ଯିବେ
ତାଙ୍କର ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେଇକି ସବୁ ଯିବେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ମା ମାନେ ସବୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ମା କଣ କରୁଛି, ସବୁ ମା ମାନେ ସ୍ନାନ କରିଥିବେ, ଲୁଗାପଟା ନେଇଥିବେ, ସଫା କରିବେ, ଛୁଆକୁ ନେଇଥିବେ, ପୁଣି ଛୁଆକୁ ବି ସ୍ନାନ କରିବେ, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବେ, ପୁଣି ଜଳ କଳସୀ ବି ନେଇଥିବେ, ପାଣି ବି କଳସୀ ନେଇଥିବେ, 2-3ଟା କଳସୀ ନେଇଥିବେ, କଳସୀରେ ଜଳ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମା ଜଣକ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରଜରେ ଜଣେ ମା ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାକୁ ଯାଏ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଲୁଗା ସଫା କରିଛି, ଛୁଆକୁ ସ୍ନାନ କରେଇଛି, ନିଜେ ସ୍ନାନ କରିଛି, ପୁଣି ଜଳକୁ ଧରିଛି, ଜଳକୁ ନେଇକି 2-3ଟା କଳସ ଉପରକୁ ସବୁ ରଖିକି ସେ ଫେରୁଛି, ପୁଣି ଲମ୍ବା ଓଢଣା ପକେଇଛି, ଓଢଣା ଭିତରେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିକି ଚାଲିକି ଆସୁଛି, ପୁଣି ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସୁଛି, ଓଦା ଲୁଗା ଗଣ୍ଠୁଳିକୁ ପୁଣି କାନ୍ଧରେ ଧରିଛି, ଛୁଆର ହାତ ବି ଧରିଛି, ପୁଣି ମନରେ ବି ଚିନ୍ତା ଅଛି ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରୋଷେଇ କରି ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବି, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଭୋଜନ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ। ଏତେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନଜରଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ନଜରଟା ଅଛି ଜଳ କଳସୀ ଉପରେ, ଅଛି କି ନାଇଁ? ଟିକେ ଯଦି ଅସାବଧାନ ହେଇଯିବ କଣ ହବ? ଟିକେ ଅସାବଧାନ ହେଲା ମାନେ ଜଳ କଳସୀ ପଡିବ, ଜଳ ତ ଯିବ, କଳସୀ ଭାଙ୍ଗିବ, ଗଲା, ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନଜରଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ସ୍ଥିର ରଖିଛି କି ନାହିଁ? ଏଣେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ସ୍ୱାମୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପୁଅ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଲୁଗା ଗଣ୍ଠୁଳି ଧରୁଛି, ସବୁ କିଛି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନଜର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଜଳ କଳସୀ ଉପରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ମାମ୍ ଅନୁସ୍ମର ଯୁଧ୍ୟ ଚ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ସବୁ ସମୟରେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଯୋଉ ନାମ କରୁଛେ, ସେଟା ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଏ ନାମ ହିଁ ଜୀବକୁ କଣ କରେ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବ। କେବଳ ନାମ, ଆମେ ତ ଶୁଣିବା ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଜାମି ଚତୁର୍ଥ ସେଇଆ। ତେବେ ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ଇଏ ହଉଛି କଣ? ସାର ବସ୍ତୁ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କଥିତ ଆଦୌ ଭଗବତା ଯଥା କ୍ରମ ଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟନ ବ୍ରହ୍ମଣ ଯତ ସଂସ୍କୃତି। ଏ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବା, ଯେଉଁମାନେ ନିବୃତ୍ତି ପଥର ପଥିକ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ହେଇପାରେ କି ସଦ୍ୟ ହେଇପାରେ, ସେମାନେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଫେରି ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏ ଶରୀର ଛାଡିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ସାର ବସ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ 10ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ସାର ବସ୍ତୁ ହଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସାର ବସ୍ତୁ କଣ କହିଦେଲେ? ଏ ହଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ତାମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଆଲୋଚନା ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ଜାଣିଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ କଣ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ସହାୟକ ହେଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ କଥା କହିବେ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଶୈବ ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ମୁନେ जो सावलिन प्रकृते गुणे सर्ग पुनः पुनः। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମାନେ ବାରମ୍ବାର କେବଳ ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇ ସଂସାର ଖାଲି ଭୋଗ କରିକି ଜଗତରେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା, ଏବଂ ସେଇଭଳି ନିଜେ ନିଜକୁ କର୍ମ କରିକି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା। ଏ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ମାନେ ସଂସାର ଖାଲି ଭୋଗ କାମନା, ମୁଁ ଏଟା କରିବି, ସେଟା କରିବି, ଘର କରିବି, ଗାଡି କରିବି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଏଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଯାହାର ଯେତେ ବଢିଥାଏ, ସିଏ ସେତେ ବନ୍ଧନରେ ରହେ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ଇଏ ହଉଛି ସାର। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ସେବ ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ମନେ, କାରଣ ଏ 3 ଗୁଣ ଭିତରେ ସେ ବାନ୍ଧିକି ରହିବ ସବୁ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, 3 ଗୁଣ ହଉଛି କଣ? ବନ୍ଧନର କାରଣ। ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ବେଦା ନିସ୍ତ୍ରୀଗୁଣ୍ୟ ଭବ ଅର୍ଜୁନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, 3 ଗୁଣରୁ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଅ, ନଚେତ କଣ ହବ? ନ ଲୀନ ପ୍ରକୃତି ଯସ୍ୟ, କହିଲେ ନା, ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ 3 ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ମରଣ ଆସିବ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ପାଇବ। ଭଗବାନ ଯୋଉ କହିଲେ ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମେବ ସ୍ମରନ୍ ମୁକ୍ତା କଳେବରମ୍ ଯଃ ପ୍ରୟାତି ସମଦ୍ଭାବ ଜାତି ନାତ୍ୟସ୍ତ୍ର ସଂଶୟ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରି କଳେବର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରି ପାରିଲା ଜୀବ,
जीव जदि आपण को अंतिम समय स्मरण न करि परला ताहे तार गति कोन हबो तो भगवान तापर कहले जंग जंग वापि स्मरण भावम त्यजंतम दे कलेवरम तंग तंग नवेति कुंते सदा तद्भाव भाविता हे कुंते जंग जंग भावम जो जो भाव ऋषि थिवो जंग जंग भावम स्मरण वापि जो जो भावना ऋषि थिवो जो जो कथा से स्मरण करथिवो सेई सरडा पाई परवर्ती समय से ईश्वर कहीं अच्छा अलग भावना कहीं आसे तीन गुणर प्रभाव रे जार संसार प्रति आसक्ति अच्छी तीन गुण सत्व रजतम तीन गुणर प्रभाव रे अंतिम समय से चिंता गुड़ा आसो आम शुणुले ना छत्रपुर जी जाइए शुणुवे मृत्यु समय केमी चिंता आसुए वार्धक्य अवस्था कौन सब चिंता आसे भगवान को जब स्मरण न कर पारे बहुत बड़ क्षति संसार प्रति आसक्त जी होता भगवान को से स्मरण करने सहज हो पारे ना लोक भावना अजम जटर आम शुणा से विषय अजमिल जमी अंतिम समय भगवान को स्मरण करके से उद्धार पाईगले हाँ यहाँ तो ठीक लोक से भावते आम अंतिम समय भगवान को डाकिदेव असुविधा कौन अच्छी आम संसार जहाँ कले कौन अच्छी अंतिम समय अजमिल जमी भगवान को डाकिदेला आम से भगवान को डाक आम उद्धार पाइजु ना 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 से सहज ना एत सहज ना गोटे छुआ पाठ पढ़ी ठीक अच्छे मुझे परीक्षा एकाथर लिखिदेवी आ कौन अच्छी ये उदाहरण जमी प्रযোज्य गोटे छुआ पाठ पढ़ी वर्ष सारा से पाठ पढ़ी से कह ठीक अच्छे परीक्षा दिन मुझे एकाथर लिखिदेवी सब जगह असुविधा कौन अच्छी लिखित फास्ट क्लास पाई संभव कि तो से फास्ट क्लास पाइबा चाहूँगी लिखा दरकार अच्छा लिखा कौन करा दरकार पढ़ा दरकार तो पढ़ो केते समय पढ़ो कौन खाली शेष दिन काली परीक्षा आज पढ़ीदेव ना काली परीक्षा जब आज पढ़ाई चाहिए कौन हम कहले किसी पढ़ी पारे बाउला हम ना ना बाया हो कौटा पढ़ो कौन कर कि बाया हो किसी काम कर मुंड ताको कौन धीरे 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 पाठ पढ़ी वर्ष सारा तो प्राक्ट करने पड़ुଛି कि नहीं भक्ति ठीक से प्रवृत्ति मार्ग न से प्रवृत्ति मार्ग रही भगवान भक्ति यदि न कला संसार आसक्ति केवे कटबनी बयस बढ़ला पर भी संसार आसक्ति केवे कटबनी देखा जाऊँ तो से बयस बढ़ला पर से भगवान भक्ति कर संसार आसक्ति थी तो तार परिणति कौन परिणति हूँ अंते जो मति स गति अंतिम समय जो मति थी से गति पाई न लीना प्रकृति प्रकृतिर प्रभाव से मुक्त हो पारे ना देखना फोटो आप आजिकल तो सब सेल्फी सेल्फी सब फोटो नहीं जाऊँ पूर्व सब जाते स्टूडियो को फोटो उठाया जाऊन पूर्व सब स्टूडियो जो फोटो उठाते स्टूडियो जाकि आप सजबाज हेले पूरा पाउडर फाउडर मारे मुंड कुंडेले सार्ट फार्ट पिंधले ठीक जाकि फोटो उठेले फोटो जो आसला फोटो आसला आसी आखि पड़ जाए मुह बंका हो जाए आप फोटोग्राफर को कहे स्टूडियो वाला कहे भाई एमती कौन फोटो उठेचु मत कौन अंध कर देचु तो आखि बंद हो कौन मुह बंका कर देचु एमती कौन उठेचु सेठा आपण कहे मु केते सजबाज हेली मु मुंड कुंडेची पाउडर मारची शर्ट पिंधिची इन करिची बेल्ट साइज करची अमक समरची से फोटोग्राफर कौन कहे भाई तू सबू करिचु ठीक जे किंतु फोटो क्लिक कला बेले तू कौन करथिलु कैमरा क्लिक कला बेले तू आखि पकेचु तू निजे एठे कैमरा रो भूल नहीं कि मोर भूल नहीं फोटो उठेया समय तू जेमिति थिलु कैमरा से जिंसटा नहींची तू केते सजबाज हेलु कैमरा तो देखिबोनी कैमरा देखियो ना हाँ ये सजबाज होता फोटो मुझे भल करी कैमरा देखियो वस्तु गुण ठीक से बोली अंतिम समय आम जीवन में जहाँ कर भल पाठ पढ़ी चाकरी कर रोजगार कर पुओ झील को भल बाहर कर घर कर सब कर मला बेले जब भगवान को स्मरण न कर पारे गला एगुड़ाक साहाଯ୍य करना बुझिपारे तो अर्थटा हूँ से तेणु भगवान को भक्ति करने दरकार से हूँ कौन भक्ति भगवान का नाम नचेत प्रवृत्ति मार्ग रहे सी कौन करे बारंबार शरीर प्राप्त हुए जो सावलीन प्रकृति गुणी सर्ग पुनः पुनः सर्ग पुनः 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 बारंबार बारंबार से कौन हुए सर्ग सर्ग माने सृष्टि हुए अर्थात जन्म हुए व्यक्ति थरे शरीर छाड़ला भाव्य उचित नुह से पुणी कौन भगवान पाखु चल जीव नहीं से भक्ति करथिले जीव किंबा जदि से पुण्य करछि पाप कर जहाँ किछ करछि जदि भक्ति करिनी ताले पुनः पुनः बारंबार संसार शरीर पाइब केते शरीर पाइब किछि ग्यारंटी नहीं कौन कौन शरीर पाइब देखुना शास्त्र केते सुंदर कथा कहै जदि भगवान भक्ति न खला भगवान सहित युक्त न होला ताले बारंबार शरीर पाए जेन भक्तान जानथिबे भगवान को सृष्टि केते प्रकार जीव अछंती 84 लाख प्रकार जीव रहिछंती 84 लाख प्रकार
जलजानवलक्ष्याणि स्थावरालक्ष्यविंशति कृमयो रुद्रसंख्यकं पक्षिणां दशलक्षणं त्रिंशलक्षाणि पशव चतुर्लक्षाणि मानवा। କେତେ ଜୀବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜଳଜାନବ ଲକ୍ଷାଣି, ଜଳଚର ଜୀବ 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଜଳଚର ଜୀବ। ସ୍ଥାବରା ଲକ୍ଷ ବିଂଶତି, ବୃକ୍ଷଲତା ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। କୃମୟ ରୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟକମ୍, କୃମି କୀଟ ସରୀସୃପ ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି 11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। ପକ୍ଷିଣାଂ ଦଶଲକ୍ଷାଣାଂ, 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ। ତ୍ରିଂଶଲକ୍ଷାଣି ପଶବ, 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ପଶୁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଲକ୍ଷାଣି ମାନବା, 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଜୀବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ନ କଲେ, ତାହେଲେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ପୁନଃ ପୁନଃ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରିବା, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ପାଇବା, କେତେବେଳେ କଣ ଶରୀର ମିଳିବ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମକୁ କେଉଁ ଶରୀର ମିଳିବ କିଏ ଜାଣିଛି? ଲୋକ କହନ୍ତି ନା ମଣିଷ ଶରୀର ମିଳିଛି ମାନେ ପୁଣି ମଣିଷ ଶରୀର ମିଳିବ, ନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବହୁତ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପରେ କଣ ମିଳିବ କିଏ ଜାଣିଛି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ମହାପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস এই কথা ভুলে, আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস এই কথা ভুলে, মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বলে, মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বলে, কভু রাজা কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র, কভু রাজা কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র, কভু সুখী কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র, কভু সুখী কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র, কভু স্বর্গে কভু মর্তে, নরকে বা কভু, কভু স্বর্গে কভু মর্তে, নরকে বা কভু, কভু দেব কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু, কভু দেব কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু। জীব ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରେ ଏଇଭଳି କେତେବେଳେ କଣ ସ୍ୱର ପାଏ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস এই কথা ভুলে, মায়াର ନଫର ହଇଆ ଚିରଦିନ ବୁଲେ, ଚିରଦିନ ସେ ବୁଲେ। କେତେବେଳେ କଣ ସ୍ୱର ପାଇବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କଭୁ ରାଜା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କଭୁ ରାଜା କଭୁ ପ୍ରଜା, କଭୁ ବିପ୍ର ଶୂଦ୍ର, କେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ସ୍ୱର ପାଉଛି, କେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ହଉଛି, କେତେବେଳେ ବିପ୍ର ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ର ହଉଛି, କେତେବେଳେ କଣ ସ୍ୱର ପାଇବ କିଏ ଜାଣିଛି? କଭୁ ସୁଖୀ କଭୁ ଦୁଃଖୀ, କଭୁ କୀଟ କ୍ଷୁଦ୍ର, କେତେବେଳେ ସୁଖୀ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ, କୀଟ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଉଡୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ଜୀବ କଣ କଣ ସ୍ୱର ପାଇବ କିଏ ଜାଣିଛି? କହିପାରିବନି, କେବେ କହିପାରିବନି। କାହିଁକି ସେ ଏଭଳି ଭ୍ରମଣ କରୁଛି? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସମର୍ଥ ରାମ ଦାସ ନାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିଏ? ସମର୍ଥ ରାମ ଦାସ, ସମର୍ଥ ରାମ ଦାସ ସମସ୍ତେ ନାମ ଶୁଣି ନଥିବେ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ କମ ସେ କମ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସମର୍ଥ ରାମ ଦାସ। ସମର୍ଥ ରାମ ଦାସ ବହୁତ ବଡ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ, ସିଏ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସମର୍ଥ ରାମ ଦାସ। ତ ସମର୍ଥ ରାମ ଦାସ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତ ଜଣେ ସହାୟକ ଆସିତ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ସହାୟକ ଜଣେ ଅଛି, ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ଅଛି। ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତ
ତ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା ସବୁ ରଙ୍ଗ ସେବା କରନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ରୁହନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ବପୁ ସେବା ସିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଗୁରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲଘୁ ସଂଜ୍ଞା କରିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ଲଘୁ ସଂଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଲଘୁ ସଂଜ୍ଞା ମାନେ ପରିସ୍ରା ବସିବା, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଲଘୁ ସଂଜ୍ଞା। ତ ଗୁରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲଘୁ ସଂଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଜଳ ପାତ୍ର ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। କାରଣ ଲଘୁ ସଂଜ୍ଞା ପରେ ଅଙ୍ଗ ଶୌଚ ହେବେ, ପାଦ ଧୌତ କରିବେ, ତୁଳସୀ ମାଳି ସବୁ ଧୌତ କରି ସେ ଶୌଚ ହେଇକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ଜଳ ଧରି ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୁରୁଦେବ ସେଠି ପରିସ୍ରା କରୁ କରୁ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ହସିଲେ, ଜୋରରେ ହସିଲେ। ହସିଲେ ଶିଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ, କଣ ଗୁରୁଦେବ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ହସିଲେ କଣ ହଠାତ୍? ତ ଶିଷ୍ୟ ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଉଠିକି ଆସିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲା, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ କଣ ହସିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ହସିଲେ ଗୁରୁଦେବ? ସେ ପଚାରିଲା। ଶିଷ୍ୟ ତ ପଚାରିଲା, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତୁ କହ କାହିଁକି ମୁଁ ହସିଲି, କହ କହ, ଯଦି ପଚାରିଲୁ ତୁ କହ କାହିଁକି ମୁଁ ହସିଲି କହ। ତୁ ତମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତୁ ତମ ପାଖରେ ରହୁଛୁ, ମୋର ତ ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ତୁ ଦେଖୁଛୁ, ମୋର ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖୁଛୁ, ମୋର ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁ ଜାଣିଛୁ, ତମ ତ ପରିସ୍ରା ବସିଥିଲି, ହସିବାରେ କଣ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ହସିଲି ତୁ କହ। ସେ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଆପଣ କାହିଁକି ହସିଲେ? କହିଲେ ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲୁ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁନି, ମୁଁ କାହିଁକି ହସିଲି ବୁଝିପାରିଲୁନି, ତୁ ମୋର କି ଶିଷ୍ୟ? ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୁରୁ କହିଲେ ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ତତେ ରିଜେକ୍ଟ କଲି। କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ମୋର ବହୁତ ଭୁଲ ହେଲା, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଅପରାଧ ହେଲା। କହିଲେ ଅପରାଧ ହବ, ତୋର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ମୋ ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିପାରିଲୁନି, ତୁ କି ଶିଷ୍ୟ? କହିଲେ ଯା, ଯୋଉ ଦିନ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ କାହିଁକି ହସିଲି, ମୁଁ ସେଦିନ ତତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଇଏ ବିଚାର କଲା, କହିଲା ମୁଁ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କଲି, ମୁଁ କାହିଁ ପଚାରିଲି ଗୁରୁଦେବ, ନ ପଚାରିଥିଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ପଚାରିଲି, ମତେ ଝାଡ ଦେଲେ, ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। କରିବେ କଣ? ଗୁରୁ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତ ଆଉ କାଟି ହବନି। ଗୁରୁ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ତ୍ୟାଗ କଲି, ତୁ ଆଉ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ। କରିବ କଣ? ପୁଣି ତ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଖୋଜିବ ନା ନାଇଁ। ଗଲା ଆଉ ସବୁ ବଡ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବଡ ବଡ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛି। କଣ ସମସ୍ୟା? ନା ଗୁରୁଦେବ ହସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହସିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ କିରେ ତୋର ଗୁରୁଦେବ କାହିଁକି ହସିଲେ ତୁ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ କେମିତି କହିବୁ? ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତୁ ତୁ ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ ଅଛୁ, ତୋ ଗୁରୁଦେବ କାହିଁକି ହସିଲେ ତୁ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ କେମିତି କହିବୁ, ଆମେ ତ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ସେ ଯାହାକୁ ମିଶିଲା ସମସ୍ତେ ସେ କଥା କହିଲେ। ସେ ବିଚାର କଲା, ଆରେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ, ଏହାର ସମାଧାନ କିଛି ନାହିଁ, ଗୁରୁ ତ ମତେ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି, ଆଉ ବଞ୍ଚି ଲାଭ କଣ? କହିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଗୁରୁ ଯଦି ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କଣ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଲାଭ କଣ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ଗଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାଟା ଠିକ ନା? ଠିକ ନା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବି? ତ ସେଇ ସମୟରେ ସନ୍ଥ କବୀର, କବୀରଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ, ସନ୍ଥ କବୀର ସେଠି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ପ୍ରକଟ ହେଇ ତାକୁ ଅଟକେଇଲେ, ଗଲେ ରହ, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଜାଣିଛୁ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କେତେ ବଡ ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ବଡ ଅପରାଧ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ବଞ୍ଚିବି? ନା କାହିଁ, କଣ ସମସ୍ୟା କଣ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ହସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହସିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିଲିନି, ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛି ସେ କେହି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ଗୁରୁଦେବ କାହିଁକି ହସିଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି? ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏଟା ଯେବେ କହିବୁ ସେବେ ମୋର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯଦି ନ କହିପାରିଲୁ ତୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ମତେ ଏଭଳି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କବୀର କହିଲା, ଆରେ ଏଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ, ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଦିନ ଥିଲୁ, ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁନି କାହିଁକି ତୋ ଗୁରୁଦେବ ହସିଲେ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ଜାଣିପାରିଲିନି। କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ହସିଲେ? ସେ କହିଲା, ଆରେ ହୁଣ୍ଡା ତୁ ଯୋଉ ବସିଥିଲୁ, ତୁ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଗୁରୁଦେବ ତୋର ଯୋଉ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ, ପରିସ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ସେ ହସିଲେ। କହିଲେ ପରିସ୍ରାରେ କଣ ଦେଖିଲେ ହସିଲେ? ନା ପରିସ୍ରା ସେ ଦେଖିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ସବୁ ଫଳ ପଡିଥିଲା ଶୁଖିକି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ବଟ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ବଡ ବଡ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଛୋଟ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ସେ ମାନେ ଶୁଖିକି ସେଗୁଡା ସବୁ ପଡିଛି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଗୁଡାକ ଶୁଖିକି ସବୁ ଝଡି ପଡିଛି। ସେଗୁଡା କଣ ହଉଛି ନା ପରିସ୍ରା କଲେ, ପରିସ୍ରା ଜଳରେ ସେ ସବୁ ଭାସିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ଗୁରୁଦେବ ହସିଲେ। ତଥାପି ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଗୁଡା ଶୁଖି ପଡିଛି, ପରିସ୍ରା ଜଳରେ ଭାସିଲା, ଏଟାକୁ ଦେଖି ହସିବାର କଣ ଅଛି? ତ କବୀର ବୁଝିଲେ, ଆରେ ହସିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଫଳଟା ହଉଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛରେ ଲାଗିକି ଥାଏ, ଡାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିକି ଥାଏ, ସେ କେବେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନା। ପବନ ହଉ, ବର୍ଷା ହଉ, ବାତ୍ୟା ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଡାଳ ପଛେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଫଳଟା ଚ୍ୟୁତ ହବନି।
ଦେଖିଛ ନା ଅସତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଡାଳ ସହିତ ପଡିଥିବ କୋଉଠି, ଫଳଟା ଚ୍ୟୁତ ହବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। କିଏ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଶେଷ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯାଏ ଗୁରୁଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ହସିଲେ, ମାନେ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଗିକି ଅଛି, ପବନ ହଉ, ବର୍ଷା ହଉ, ବାତ୍ୟା ହଉ, ଝଡ ହଉ, ତୋଫାନ ହଉ, ଯାହା ହଉ, ସେ ବୃକ୍ଷରୁ ଚ୍ୟୁତ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଶୁଖିକି ଝଡିଲେ ପରିସା ଜଳରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ତ କାହିଁକି ହସିଲେ? ଏହାର ତତ୍ଵ କଣ? ତତ୍ଵ ହଉଛି ଜୀବ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ସେ ଚ୍ୟୁତ ହବନି। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ବିମୁଖ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଛି, ଏ ପରିସା ଜଳରେ ଭାଷା ଭଳିଆ ମାୟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଖାଲି ଭାସୁଛି। ମାୟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାସୁଛି, କେତେବେଳେ କଣ ସ୍ୱର ପାଉଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ସାଧୁଙ୍କର ଯୋଉ ହସ, ସାଧୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିଚାର, କେତେ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଜୀବଟା କଣ ବୁଝିବ ସେଠି? ସାଧୁ କହିଲେ ଜୀବଟା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ମାୟା ସ୍ୱତରେ ଭାସିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ପାଉଛି। କେତେବେଳେ କଣ ସ୍ୱର ପାଉଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଜି ମଣିଷ ସ୍ୱର ପାଇଛି ଶୁଣିଲେ ବା, ଆମେ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଏଇ କଥା ଭୁଲେ। ଆମେ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଜୀବ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ, ଭୁଲିକି ଜଗତରେ କାହିଁ ପଡିଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। এই কথাটা ଭୁଲିକି ଏ ଜଗତରେ ସେ ପଡିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। କେତେବେଳେ କଣ ସ୍ୱର ପାଉଛି କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ରାଜା ହଉଛି, କେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ହଉଛି, କେତେବେଳେ ସୁଖୀ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ, କେତେବେଳେ କୀଟ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ନରକକୁ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପୁଣି ସ୍ୱର ପାଉଛି। କେତେ ସ୍ୱର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ତ କବିର ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ତୋ ଗୁରୁଦେବ ଏଇଥିପାଇଁ ହସିଲେ, ତେଣୁ ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ କାହିଁକି ହସିଲେ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି। କହିଲେ ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲା, କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ହସିଥିଲେ, ଜୀବଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲା ପରେ, ବିମୁଖ ହେଲା ପରେ ଏଭଳି ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ସଂସାର ସ୍ରୋତରେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆସ। କହିଲେ ତୁ ହେଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚତୁର। ଚତୁର ନୁହଁ ସିଏ, ସାଧୁଙ୍କ କୃପାରେ ସେ ଚତୁର ହେଲା। ତାକୁ ନାଁ ଦେଲେ, ତାପରେ କଣ ନାଁ ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ ତୋ ନାମ ହେଲା ଆଜିଠୁ ଚତୁର ଦାସ। ଚତୁର ଦାସ। କହିଲେ ତୁ ହେଲେ ଆଜିଠୁ ଚତୁର ଦାସ। ତ ଆମେ ବି ସେଭଳି ଚତୁର ହବା ଉଚିତ। ଆମେ କେମିତି ଚତୁର ହବା? ଆମେ କଣ ଗୁରୁଙ୍କ ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରିବା କି? ଗୁରୁଙ୍କ ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ସାଧୁଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଚତୁର ହେଇଗଲା। ସାଧୁଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଟା କଣ ପାଇଁ? ମହାନ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନା। ସାଧୁଗୁରୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ଏ ସଂସାର ତମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ମହାନ ପାଖକୁ ଫେର, ଏଇଥିପାଇଁ ତ। ଆଉ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେଟା ଯିଏ ପାଳନ କଲା ସେ ଚତୁର। ଆଉ କଣ? ନଚେତ କଣ ହବ ନା, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଜୀବ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ସଂସାରରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିବ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ସାର। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୋଉ 32-33 ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି, ତାର ସାର ବସ୍ତୁ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ କଣ ରହିଛି ପୁଣି କହିବେ। ଅଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ନାନା ନରକାଶ୍ଚନ ବର୍ଣ୍ଣିତା, ମନ୍ୱନ୍ତରଶ୍ଚ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ଯତ। ଅଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ନାନା, ଅଧର୍ମର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ। ଅଧର୍ମ କଣ, ଧର୍ମ କଣ, କଳିଯୁଗ ତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନା। ଖାସ କରି କଳିଯୁଗ ହଉଛି ଏତେ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଯୁଗ, ଲୋକ ଧର୍ମ କଣ ଅଧର୍ମ କଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବିଚାର କରିବେ, ଧର୍ମକୁ ଅଧର୍ମ ବିଚାର କରିବେ, ସେଟା ଆସିବ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ କଣ, କାହାକୁ କାହାକୁ ଅଧର୍ମ କୁହାଯାଏ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଧର୍ମ, ଅଧର୍ମର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ କଣ, ଆଉ ନର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ନରକାଶ୍ଚ ଅନୁବର୍ଣ୍ଣିତା, ଏସବୁ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ମନ୍ୱନ୍ତରଶ୍ଚ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ଯତ, ମନୁ ମାନଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ମନୁ ମାନେ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି, ମାନବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଙ୍କ ଶାସନ ରହିଥାଏ। ତ ଆଦି ମନୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର କଥା ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। କେତେବେଳେ ଯଦି ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବେ, ମନୁମାନେ କେମିତି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି, ମନୁମାନଙ୍କର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ହୁଏ, କାହିଁକି ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ମନୁଙ୍କ ଶାସନ ଭିତରେ। ସପ୍ତମ ମନୁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ସପ୍ତମ ମନୁ ହଉଛନ୍ତି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ଶାସନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ହଉଛି କେତେ? 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ।
1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 14 ଜଣ ମନୁ ଆସନ୍ତି। ତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ, ତାକୁ 14ରେ ବିଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ମନୁଙ୍କର ଶାସନ ହଉଛି ସେତିକି, ପାଖାପାଖି 71 ଯୁଗରୁ ଅଧିକା, 71ରୁ ଅଧିକା, ମାନେ 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ ହଉଛି ଜଣେ ମନୁଙ୍କର ଶାସନ କାଳ। ଏ ଯୋଉ ମନୁ ମାନଙ୍କ କଥା ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଉ ଅଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ କଣ ଅଛି, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ବଂଶ ତଚ୍ଚରିତାନି ଚ ଦ୍ୱୀପ ବର୍ଷ ସମୁଦ୍ରାର୍ଦ୍ରୀ ନଦୀ ଉଦ୍ୟାନ ବନସ୍ପତି। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଏସବୁ ଏମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି, ପ୍ରିୟବ୍ରତାଙ୍କ ଚରିତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି, ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ବଂଶ ତଚ୍ଚରିତାନି ଚ, ତାଙ୍କର ବଂଶ, ଆଉ ଦ୍ୱୀପ ବର୍ଷ ସମୁଦ୍ର, ପର୍ବତ ନଦୀ ଉଦ୍ୟାନ ବନସ୍ପତି ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ରହିଛି, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ କଣ କଣ ରହିଛି ଆପଣ ପଢିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ବୁଝିପାରିବେନି, ଏତେ ଗହନ ଜିନିଷ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଯିଏ ପଢିବେ, ତାକୁ ପଢିକି ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ବି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟା କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା ବୁଝି ହଉନି, ଖାଲି ପଢିକି ଚାଲ, ଖାଲି ଜାଣ, କଣ ବୁଝିବେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଧରାମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ଥାନଂ ଭାବ ଲକ୍ଷଣ ମାନତ ଜ୍ୟୋତିଷଂ ବିବରଣଂ ଚ ଯଥେଦମ୍ ଅଶ୍ଵଯଦ୍ ବିଭୁ। ଧରାମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ଥାନ, ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ସଂରଚନା କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଗ ଲକ୍ଷଣ ମାନତ, ବିଭାଗ କଣ, କେତେ ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରତି ଦ୍ୱୀପର ପୁଣି ବର୍ଷ କଣ, କେତେ ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି। ଦ୍ୱୀପ ମାନେ ଚାରିପଟେ ଜଳ ଭାଗ ଥିବ, ମଝିରେ ଥିବ ସ୍ଥଳ ଭାଗ, ସେଟା ହେଲା ଦ୍ୱୀପ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ବିଶ୍ୱ ନାହିଁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ହେଇପାରିବନି। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ଦ୍ୱୀପ, ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପ ରହୁଛେ, କେତେଟା ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି 7ଟା। ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି 7ଟା। କେତେଟା ଯାଇ କଥା ହେବେ ଆଜି, କାରଣ ଆଜି ଲେଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି। 8:30, ଓକେ। ତେଣୁ କାଲିଠୁ କେତେଟାରେ ହେବେ? 6ରୁ 8, 6ରୁ 8 କାଲିଠୁ ହେବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିବେ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାହେଲେ ତ ପୁଣି ଫେରିବେ ନା। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ସରିଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଜଲ୍ଦି ଫେରିବେ। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଠି 6ଟାରେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହବ, 5:30 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। 5:30 କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବେ ଆମେ ସେତେ ସମୟ କଥା କହିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏଇ କଥାରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଏ ଧରାମଣ୍ଡଳ କିଭଳି ସଂସ୍ଥାନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱୀପ ରହିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱୀପ କେତେଟା? 7ଟା ଦ୍ୱୀପ ରହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦ୍ୱୀପ। ଦ୍ୱୀପ ମାନେ ତା ଚାରିପଟେ ବି ଜଳଭାଗ ରହିଛି। ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ, ପ୍ଲକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପ, କୁଶ ଦ୍ୱୀପ, ଶାଳମଳୀ ଦ୍ୱୀପ, କ୍ଳଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ, ଶାକ ଦ୍ୱୀପ, ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପ, ଏଭଳି 7ଟା ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି। ଭାଗବତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ପୁଣି ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦ୍ୱୀପ? ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ। ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପର ଚାରିପଟେ କଣ ରହିଛି? ସମୁଦ୍ର ରହିଛି। ସେ ସମୁଦ୍ର କିଭଳି? ଲବଣାକ୍ତ। ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପର ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେଟା ହଉଛି ଲୁଣି, ଲୁଣି ପାଣି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଦ୍ୱୀପର ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଅଲଗା ଜଳ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଅଲଗା ଦ୍ୱୀପ, କ୍ଳଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ଲକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପ, ପ୍ଲକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପର ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ସାଗର ରହିଛି ଏଟା ଆଖୁ ରସ ଭଳି ସାଗର। ବଢିଆ ତ, ପିଇବା ପାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆଖୁ ରସ। ଆଖୁ ରସର ସାଗର, ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଲଜିକାଲି ବୁଝେଇଦେବି ଏଟା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ। ଭାଗବତମର କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି କେହି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ଲକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପ ଚାରିପଟେ ରହିଛି ଇକ୍ଷୁ ରସ। କୁଶ ଦ୍ୱୀପ, କୁଶ ଦ୍ୱୀପର ଚାରିପଟେ ରହିଛି ଘୃତର ସାଗର, ଘିଅ ଭଳି, ଘିଅର ସାଗର। କେତେ ଘିଅ ଅଛନ୍ତି ମଜେଇଠି, ସମୁଦ୍ରଟା ହଉଛି ଘିଅ ଭଳି, ସେ ଜଳଟା ଘିଅ ଭଳି, ଘିଅ ଘିଅ ଭଳି, ଘୃତ ସାଗର ଲେଖା ହେଇଛି। ଶାଳମଳୀ ଦ୍ୱୀପ, ଶାଳମଳୀ ଦ୍ୱୀପ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ସାଗର ସେ ହଉଛି ମଦିରା ସାଗର।
ମଦିରା ତାମାନେ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାମାନେ ସେ ଦ୍ୱୀପର ସବୁ ଲୋକଟା ମଦୁଆ ହେଇଥିବେ। ମଦିରା ସାଗର ମଦ ଖାଲି ମଦ ପିଉଥିବେ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଚାରିପଟେ ଲୁଣ ଅଛି, ଆମେ କଣ ଲୁଣ କଣ ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେମିତି ନୁହଁ। ସେ ମଦିରା ସାଗର ଏବଂ କ୍ଳଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ ଚାରିପଟେ ଅଛି କ୍ଷୀର ସାଗର। କ୍ଷୀର ସାଗର, କ୍ଷୀର ସାଗର ମାନେ ତ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ସାଗର କି କ୍ଷୀର ତ ଫାଟିଯିବ, କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ରଖିଲେ, କ୍ଷୀର ସାଗର ତ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଜଳଟା ସେଇଭଳି, ସେ ଜଳ ଗୁଡାକ ସବୁ ସେଇଭଳି। ତା ମାନେ କଣ କ୍ଷୀର ସାଗର କିଏ କହୁଛି, ଯଦି କହିବ କ୍ଷୀର, ହଁ କ୍ଷୀର ବି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଗର ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶାକ ଦ୍ୱୀପ। ଶାକ ଦ୍ୱୀପ ଚାରିପଟେ ଅଛି ଦଧିର ସମୁଦ୍ର, ଦହିର ସମୁଦ୍ର। କେତେ ଦହି ସେଠି ଥିବ, ଜଳଟା ସେଇଭଳି। ଏବଂ ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପ, ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପ ଚାରିପଟ ରହିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆଚ୍ଛା ଏତେ କ୍ଷୀର ଏତେ ଘିଅ ପୁରା ସମୁଦ୍ର, ଯିଏ ଶୁଣିବ ଏଟା ଆମେ ତ କେବେ ଦେଖିନି, ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯୋଉଟାକ କାଳ୍ପନିକ। କୌଣସି ଜିନିଷ କାଳ୍ପନିକ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଆମେ କଥାରେ ଅଛି କଣ, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ। ଯାହା ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନା, ବହୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନା ନାଇଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ଭାଗବତମ କେବେ ବି କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଏଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା ମୁଁ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଆମେରିକା ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ, କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖିଲେ ବି ଆମେ ସଠିକ ଭାବେ ଦେଖିପାରିଲେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଲ ଥାଳିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ସେୟା କି? ସେୟା ତ ନୁହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଆକାରରେ, ମାନେ ଆକାରରେ କେତେ ବଡ ପୃଥିବୀଠୁ କଳନା କରି ହବନି। ଦେଖିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ ନୁହଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଆକାଶ ପୁରା ଲାଗି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଲାଗିବ ସେଇଭଳିଆ, କଣ ସତରେ ଲାଗି ଯାଇଛି କି? ସେୟା ତ ନୁହଁ। ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଉପରକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଗୋଳଧାର ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ବା, କୋଉ ପଟେ ଅଛି ଷ୍ଟେସନ? ଏପଟେ। ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଲାଇନ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ, ଦେଖିବେ ଦିଟା ଲାଇନ, ହଁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଯଦି ସିଧାରେ ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଥିବ, ଦିଟା କଣ ଦୂରତ୍ୱ କମି 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 ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ସତରେ କଣ ମିଶି ଯାଇଛି କି? ଯୁଆଡେ ବୁଲିବେ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ସମାନ ନା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦେଖାଉଛି ସେଭଳି। ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦବା, ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି। କିଏ ଦେଖିନେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ। ଯିଏ ଯିଏ କଣ ଭାବିବେ ନା ଭାଗବତମର ସବୁ ଜିନିଷ କାଳ୍ପନିକ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଦେଖିକି ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏନି। ଯେମିତି ଆମର ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ରହିଛି, ଫୁସଫୁସ ରହିଛି, କିଡନୀ ରହିଛି, ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ଏସବୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କିଏ ଦେଖିଛି ହାତ ଟେକିଲେ ଦେଖିବା, କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ? କିଏ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଦେଖି ତ ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଦେଖିନେ, ଡାକ୍ତର ଦେଖିଛି, ଯିଏ ସେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଖିଛି। ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସିନା ଦେଖିନେ, ଯିଏ ଲେଖିଛି ସିଏ ଦେଖିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା, କେତେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହଉଛି, ତାକୁ କିଏ ଦେଖିଛି? କିଏ ତ ଦେଖିନି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ କି ନାଇଁ? ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ। ଫୁସଫୁସ ରହିଛି ଆମର, କଣ ରକ୍ତ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ, କଣ ଯାଉଛି ପୁରା ପମ୍ପିଂ ହେଇକି ରକ୍ତ ଯାଉଛି, ବୁଲିକି ଆସୁଛି। ପାଠ ପଢିକି ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଦେଖିଛେ କି? ମୁଁ କହିବା କଥା ଦେଖିନେ ତ କି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ କି ନାଇଁ? ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କେମିତି? ଶୁଣିକି। କିଏ ଜଣେ ପଢେଇଛି ସେ ବିଷୟ, ଯିଏ ପଢେଇଛି ସିଏ ଦେଖିଛି ବା ସିଏ ଆଉ କାହାଠୁ ଶୁଣିଛି, ତ ସେମାନେ ପଢିକି ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାଗବତମ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ସେ କଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଗ୍ରହଣୀୟ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଣ ଏତେ କଣ କ୍ଷୀର, ଏତେ ଘିଅ, ଏତେ ସବୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ, ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ନାଇଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚାରିପଟେ କଣ ଅଛି? ଲୁଣ ସାଗର ଅଛି। ଲୁଣ ସାଗର ଅଛି କି ନାଇଁ? ଆମେ ଯୋଉ ଲୁଣ ଖାଉଛେ, ଆମେ ଲୁଣ ଖାଉଛେ କେମିକାଲ, କଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲାବୋରେଟୋରୀ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରି କହୁଛି କଣ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ସୋଡିୟମ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋରାଇଡ। ଏହା ତ ପ୍ରଭୁ, ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଏଟା ହଉଛି ତାର କଣ କମ୍ବିନେସନ। ଆମେ ପାଣି ପିଉଛେ, ପାଣିଟା କଣ H2O, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ, ତାର ହଉଛି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେତେ ପାଣି ପିଉଛେ, ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶେଇକି ପାଣି ତିଆରି କରି ପିଉଛେ?
ସେ ତ ନୁହଁ, ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଭଳି ଯୋଉ ଲୁଣ କଥା ପଡିଛି, ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ଆମେ ଯେତେ ଲୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଟାଟା ସଲ୍ଟ ବା ଯେତେ ଲୁଣ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଲୁଣ ସେମାନେ କଣ ସୋଡିୟମ ଅଲଗା ଆଣୁଛନ୍ତି, କ୍ଲୋରାଇଡ ଅଲଗା ଆଣୁଛନ୍ତି, ମିଶେଇକି ଲୁଣ ତିଆରି କରି ଛାଡୁଛନ୍ତି ନା ମାର୍କେଟକୁ। ଯେତେ ଲୁଣ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ କହିଲେ? ସେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ହୁମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହୁମା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଲୁଣ ମାରିବା ଜାଗାଟା? ଆଜିକାଲି ତ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଲୁଣ ମରା ପୁରା କେତେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସି ଶୁଖିବ, ତାକୁ ଲୁଣ ମରା ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ସେ ସବୁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନରେ ସେ ପାଣିକୁ ନେଇକି କେମିତି କଣ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତ ଲୁଣ ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଲୁଣ ଖାଉଛେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଯୋଉ ଲୁଣ ଖାଉଛେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କେତେ ଲୁଣ ଅଛି? ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା ତ ମାରିକି ଲୁଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନା। ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଲୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ? କେତେ ଟନ୍ ଥିବ? କାଲକୁଲେସନ କରି ହିଁ ପାରିବେନି, ଅନୁମାନ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେନି କେତେ ଟନ୍ ଲୁଣ ଅଛି, କହିପାରିବେ କି? ତାହେଲେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଟନ୍ ଟନ୍ ଲୁଣ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଟନ୍ ଲୁଣ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ କୋଟି କୋଟି ଟନ୍ ର କ୍ଷୀର କାହିଁକି ନ ପକେଇ ପାରିବେ? ସେ ଭଗବାନ କାହିଁକି କୋଟି କୋଟି ଟନ୍ ର କଣ ଦହି କାହିଁକି ନ ରଖିପାରିବେ? ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଯଥେଦମ ଅସୁଯତ ବିଭୁ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ବିଭୁ, ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତମ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଐକାନ୍ତିକତାର ସହିତ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିବେ, ନଚେତ ଲୋକ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁତାନ ଭାଗବତ କହିକି ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବର କଣ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଟା ଥାଏ, ତାର ସନ୍ଦେହଟାକୁ ଦୂର କରିପାରନ୍ତି ନା। ଲଜିକାଲି ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ତ ବିଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ଏଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ଟନ୍ ଲୁଣ ଭରି କରିପାରନ୍ତି, ସିଏ କୋଟି କୋଟି ଟନ୍ ସୁନା ଭରି ପାରନ୍ତି। ମାଟି ଭିତରେ କେତେ କଣ ଅଛି, ସୁନା ରୂପା ହୀରା ସବୁ ମାଟି ଭିତରୁ ତ ଆସୁଛି। କୋଇଲା ଆସୁଛି କି ନାଇଁ? କୋଇଲା ଯୋଉ ମାଟି ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ, କିଏ ଭରି କରିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଭରି କରିଛି ନା ଆପଣ ଭରି କରିଛନ୍ତି, ନା ମୋ ବାପା ଭରି କରିଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଭରି କରିଛନ୍ତି? କିଏ ଭରି କରିଛି କୁହନ୍ତୁ? ଭଗବାନ ତ ଭରି କରିଛନ୍ତି ନା। ତାହେଲେ ଯେ ମାଟି ଭିତରେ ଏତେ ଟନ୍ କୋଇଲା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ବାହାର କରୁଛେ ପ୍ରତିଦିନ, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ ନ କରିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଦମ ଅସୁଯତ ବିଭୁ, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଜୀବ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଭଗବାନ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କଣ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଭଗବାନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଏ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେଟା ଜିନିଷ ଲଜିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଭାଗବତମ କିଭଳି, ମାନେ ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଟା ଆସ୍ୱାଦନୀୟ, କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନା ଭାଗବତମ କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବୁଝାନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ଭାଗବତମ କେବେ କାଳ୍ପନିକ ନୁହଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶୁଣିବେ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଶୁଣିବେ ଭାଗବତମର ଅଛି, ସେଟା ଲଜିକାଲି ବୁଝିପାରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ କାଳ୍ପନିକ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି, ସବୁ ସତ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପରମହଂସ ସଂହିତା, ପରମହଂସ ମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ତ କୋଉ କଥାରେ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥା, ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସବୁ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ, ଯାହା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, ସେଗୁଡା ସବୁ ସେଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ ତୁମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଣ କରିଛି ଦେଖ। ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖେଇଲେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବାଇ ଚଢେଇ ବସା। ବାଇ ଚଢେଇ ବସା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? କଥାରେ ଅଛି ବାର କି ଯାଏ, ବା କଲା ଦୋଷା ଦୋହଲୁ ଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ବାଇ ଚଢେଇ ବସାଟେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦେଖ ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୈଜ୍ଞାନିକର କରିଶ୍ମା କେତେ। ବାଇ ଚଢେଇ ବସା ଦେଖିବେ, ସେ ତିଆରି କରିଥାଏ କୋଉଥିରେ? ପତ୍ର, ଘାସ, କୁଶ, ନଡିଆ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେ କେର କରିକି ସବୁ କେମିତି କରିছে ଦେଖ, ସବୁ ତିଆରି କରିଥିବ କେମିତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୂତା ଥାଏ, କେତେ ସୂତା, ଅସଂଖ୍ୟ ସୂତା। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଆଦି କୋଉଟା ଅନ୍ତ କୋଉଟା ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବେ? ବାଇ ଚଢେଇ ବସା ଆଣି ଖୋଜିଲେ ଦେଖିବା। ତାର ସେ ଯୋଉ ସୂତା ଖିଅର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଅଛି, ଶେଷ କୋଉଠି ଅଛି, ଗୋଟେ ସୂତା ଖିଅ ବାହାର କରିପାରିବେ ସେଠୁ? ସିଏ କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିଛି କୁହ? କଣ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିଛି? ସିଏ ତ ତିଆରି କରିଛି ବସା। ପୁଣି ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବନି, ତା ବସା ସେମିତି ଝୁଲୁଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତା ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବନି। ସେ ଏମିତି କରିଥାଏ, ତା ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବନି।
ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଭିତରେ ଏହା, ମାନେ ସେ ଜାଣିଛି ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ସାପ ଖାଇଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ତା ଭିତରେ ବସା କରିଥାଏ, ସାପ ପଶିବ ବାହାରିକି ପଳେଇବ, ତା ଅଣ୍ଡା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିପାରିବନି। ତା ଭିତରେ ଏତେ ମାନେ ସେ ଦେଖ, ପକ୍ଷୀଟା କେଡି ଟିକେ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟିଏ, ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀକୁ ଭଗବାନ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ତାର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେ ଯଦି ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଛି, କେବଳ ତର୍ଜମା କରି ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଜୀବକୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇଥିବ? ଆମ ବୁଦ୍ଧି ସେଠି କାମ କରିବ ନା? ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବିଚାର କରିପାରିବା ନା? ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି, ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଦମ ଅସୃଜତ ବିଭୁ, ଭଗବାନ ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେଣୁ ଏଭଳି 9ଟା ଦ୍ୱୀପ, 7ଟା ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି। ପୁଣି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସରି ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ଆମେ ଅଛେ କୋଉଠି? ପୁଣି ଭାରତ ବର୍ଷ। ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ପୁଣି ବର୍ଷ ରହିଛି। ବର୍ଷ କେତେଟା? 9ଟା ବର୍ଷ ରହିଛି। ଭାରତ ବର୍ଷ ଖାଲି ନାମ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ନାମ ଶୁଣିବା ବି ହଉଛି ପବିତ୍ର। ଆମର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଏସବୁ ନାମ ଶୁଣିବା ବି ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷ, ଇଳାବତ ବର୍ଷ, କିମ୍ ପୁରୁଷ ବର୍ଷ, ଭଦ୍ର ବର୍ଷ, ହରି ବର୍ଷ, କେତୁମାଳ ବର୍ଷ, ରମ୍ୟକ ବର୍ଷ, ହିରଣ୍ୟମୟ ବର୍ଷ, ଉତ୍ତର କୁରୁ ବର୍ଷ, ଏଇଭଳି ସବୁ ବର୍ଷ ରହିଛି। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ଶେଷରେ ସେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, କଥାଟି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିବ ଅଜାମିଚରିତ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି କହିବେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, ସିଏ ବି ଶୁଣିବେ। ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏଇଭଳି ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିକି ଶୁଣିଲେ ତ, କୋଉ ସ୍କନ୍ଧରେ କଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସବୁ କହିଲେ। ଶେଷରେ ପଚାରିବେ, ଅଧୁନେହ ମହାଭାଗ ଯଥେବ ନରକନ୍ନର ନାନା ଉଗ୍ରଜାତନନୟାତ୍ ତନ୍ମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତୁମ୍ ଅର୍ହସି। ଏ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଗରୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଲି ସୂଚନା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏଇଠି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଅଧୁନେହ ମହାଭାଗ, ହେ ମହାଭାଗ, ଅଧୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କକୁ ଯାଇକି କଷ୍ଟ ଭୋଗେ, ଅର୍ଥାତ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ କହିଲେ ନର୍କକୁ ଯାଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗେ? ଏଠି ତ କହିନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଶେଷରେ ନର୍କକୁ ଯାଇକି ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି କଷ୍ଟ ଭୋଗେ ସେଟା କହିଲେ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା, ଅଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ନାନା ନରକାଶ୍ଚନ ବର୍ଣ୍ଣିତା, ଅଧର୍ମର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ, ନର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାକୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଶେଷରେ। ନର୍କକୁ ଯାଇକି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗେ, ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ ଜୀବ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଦଣ୍ଡ ପାଏ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ନର୍କକୁ ନ ଯିବ। ଅଧୁନେହ ମହାଭାଗ ଯଥେବ ନରକାନ୍ନର ନାନା ଉଗ୍ର ଯାତନା ନୟାତ୍, ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ନାନା ଉଗ୍ର ଯାତନା ପାଏ, ସାଂଘାତିକ କଷ୍ଟ ପାଏ, ସେ ଉଗ୍ର ଯାତନା ମାନେ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ଅତି କଷ୍ଟ। ଯାତନା, ଏଠି ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତନା ପାଏ, ନର୍କରେ ଉଗ୍ର ଯାତନା। ଉଗ୍ର ମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଏଠି ଚାପଡା, କିଏ ଯଦି ଚାପଡାଟେ ମାରିଲା, ଚାପୁଡାଟା କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି କିଏ ଚାପୁଡାଟେ ମାରିବ ଜଣକୁ, ଚାପୁଡାଟେ ମାରିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ପଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଉଗ୍ର ଯାତନା। ଏଇଠି ଆମକୁ ଛୁଞ୍ଚି, ଯଦି କିଏ ଛୁଞ୍ଚିଟେ ଫୋଡିଲା, ସେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡିବାର କଷ୍ଟ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସମସ୍ତେ ନେଇଥିବେ। ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡିଲେ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଫୋଡିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଛୁଞ୍ଚିଟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି ଛୁଞ୍ଚିରେ ଫୋଡା ହବ, ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ବଜ୍ର ପଶି ଯାଉଛି, ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଲାଗେ। ଉଗ୍ର ଯାତନା ଅତି ସାଂଘାତିକ, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଗୁଣରେ ସେଟା ହଉଛି ଭୟଙ୍କର। ସେ ନର୍କ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଗ୍ର ଯାତନା ଭୋଗନ୍ତି। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ଭୟ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କଣ ଦିଆଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନର୍କରେ? ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍କର ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ସେ ନର୍କର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆସି ହେଇଯିବେ। ସେ ନର୍କ ନାମ ହଉଛି ଅୟପାନ ନର୍କ। ନର୍କର ସବୁ ନାମ ରହିଛି, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା। ଖାଲି କେତେଟା ଶୁଣି କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ନର୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅୟପାନ ନର୍କ। ଅୟପାନ ମାନେ ତତଲା ତରଳ ଲୁହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଯମଦୂତ ମାନେ ମୁହଁକୁ ଖୋଲିକି ପାଟିରେ ଢାଳିବେ। କଣ ଲାଗିବ କହିଲେ? ତତଲା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ଜିଭ ପୋଡି ଯାଉଛି, ଗରମ କ୍ଷୀର, ଗରମ ଚାହା ଯଦି ପିଇଦେଲେ ଜିଭ ପୋଡି ଯାଉଛି। ଆଉ ତତଲା ତରଳ ଲୁହାଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ତାକୁ ପାଟିରେ ଢାଳିବେ, କଣ ହବ ତା ଅବସ୍ଥା? ସେ ତ ମରିଯିବ ନା ନାଇଁ? ମରିବନି। ନା ନା ଉଗ୍ର ଯାତନା ବା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଷ୍ଟ।
जो मैंने निशा सेवन करती से दंड से लोक तो ये पूरा कौन किसी विचार ही करना निशा सेवन कराटा केते दूर खराब कौन बुझी पारना आसंता काली शुणिया से विषय तो ये हूँ उग्र जातना जी एठे अलग जीव को मारिकी आमिष भोजन करती गोटे नर्क अच्छी से नर्क ना कौन जानते से नर्क ना हूँ कुंभीपाक नर्क कुंभीपाक नर्क दंड कौन कुंभीपाके जमदूते तप्त तैले उपरंधयंती कुंभीपाक नर्क जमदूत माने ततला तेल पकईकी कष्ट देवे छाणीबे फ्राए करेंगे से ततला तेल जहाँ हम ता अवस्था कौन हो चिंता करूँ गोटे नर्क अच्छी तप्तस्वर्मी नर्क कौन जानते ये जी अवैध संबंध करती अवैध संबंध रखती विवाह पूर्व विवाह पर अलग संबंध रखिए पुरुष नारी सहित नारी पुरुष सहित अलग संबंध विवाहित संबंध वैध विधि अवैध संबंध रखिए नर्क कौन गोटे दंड गोटे नर्क अच्छी तप्तस्वर्मी नर्क से तप्त तप्तला स्वर्मी माने लुहार मूर्ति कमार शाला देखछन ना लुहा गरम हेले केमि देखा जाए पूरा लाल देखा सेमती लाल लुहार मूर्ति गोटे पुरुषर मूर्ति को नारी जदि अवैध संबंध रखि से पुरुषर से भली लुहा मूर्ति सहित आलिंगन करेंगे पुरुष दुईटा अवैध संबंध रखि से पुरुष शरीर पाई लुहार मूर्ति सहित आलिंगन कर नारी मूर्ति सहित पुणी पछर पुणी चाबुक बाहर कौन हम कहले से लुहार मूर्ति को आलिंगन कर लुहाटा पूरा गरम हो आलिंगन कर कौन हम बुढ़ते मरी तो जीव ततला तल लुहा पीव से मरीज तेल कड़े पड़े छणा हम सी तो मरीज ना नहीं ना मरबनी तो ये जो जिनस जदि क्या कहे सी विश्वास कर बेकारिया जिनस खाली खाली लोक भुआ बुलाइया लिखाई लोक खाली डरइया लिखाई भागवत लोक कहे ना नहीं ना नहीं किंतु आसंता काली आम शुणा लॉजिकली मु बुझेबी एगुड़ा हूँ सत्य केही काटी परिवे नहीं केही कौन सी दृष्टिकोण रू या काटी परिवे नहीं केमिति आसंता काली आरंभ से कथा पड़ो समस्त आसवे जार विश्वास नहीं ताकू काली धरी आस आपण तो बुझाऊे लोक मान क्या तो बुझाऊे नर्क गले दंड पाइबे विश्वास कर जार विश्वास नहीं धरी आसवे काली धरी आस बुझा हम किछि कहार प्रश्न रही किछि कहार सन्देह रही कहीं जुक्ति करें लॉजिकली सब बुझे कहीं अस्वीकार करें ना यहाँ हूँ सत्य कहीं लोक भावती कौन यार मरीगल तो सरीगला किए दंड भोगुच मो प्रश्न नर्क कौट अच्छी किए देखी मो लोक प्रश्न शुणे तार उत्तर आसंता काली आपड़ तार उत्तर कौन देवे लोक मरीगल तो सरीगला नहीं तो पोड़ा हो भोगुच किए दंड ततला तरल लुहा पकईकी कौन ततला तरल लुहा ढालुंट अरे जीवात्मा तो सूक्ष्म जीवात्मा तो जाऊँ जीवात्मा अति सूक्ष्म सी तो नरक जाऊँ शुणिले शुणा तो जीवात्मा को पुणी ततला तरल लुहा मुह ढाली खोल ढाले ना यहाँ केमी संभव आप जन बुझे केमी सन्देह समस्त थपारे आसंता काली शुणी परीक्षित प्रश्न कौन परीक्षित प्रश्न ये जो शुणिले पंचम स्कंदर शेष अध्याय नर्क वर्णना शुणिले ये सब कथा शुणिकी सी जिज्ञासा कर पचार हे गुरुदेव व्यक्ति केमिति नर्क को न जीव मते से कथा कहतु ये है प्रश्न ये प्रश्न उत्तर ही अजाम चर्चा कि किभली से चर्चा आसो सी बड़ विचित्र भाव आसो आम आसंता काली शुणा 2 मिनिट नाम संकीर्तन करवा समस्ते एठे प्रसाद हो सारे समस्त प्रसाद सेवन करके जीवे प्रभु सूचना देदेवे कौटी प्रसाद पाइबे केमिति पाइबे कौन प्रभु सूचना देदेवे 2 मिनिट नाम संकीर्तन करवा समस्ते प्रसाद पाइकी जीवे हरे कृष्ण ना आगे सूचना देवे नाम संकीर्तन करवा सूचना दे ठीक अच्छे दे दिखाँ हरे कृष्ण तो सुंदर भाव में आस्वादन कले तो आज एपिसोड प्रभु जी सस्पेंस रखते काली की नर्क वर्णना हो तो समस्ते जो कहते प्राय लोक विश्वास ना मला पर तो सब सरी जाऊँ सब किसी कौन ना तो से भली लोक धरिक आसतु
ସେମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଅଛୁ, ତ ଆମ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଜାଣିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଯୋଉମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି